Hello, everybody. Good evening. Welcome to our KRPC workshop. As always, we have an exciting workshop planned for you. And today I would like to start with a few announcements for everyone. So, as of today, May 4th, our application is officially closed. So, congratulations to everybody for submitting your application and being part of the Kibo Robot Programming Challenge. If anyone has any emergencies, please let me know immediately. By emergencies, I mean if you were trying really hard to add one more person and you know exactly who that person is and you want to add them today, let me know. Write to me on WhatsApp. That'll be the fastest way to get a hold of me. Otherwise, I am going to be sending this finalized list to JAXA. So please don't come to me next week and say, Apu, can we take out this, remove this person or add this person? I won't be able to do it. I run into this situation every year. And every year, I think I have to say something like this to a few people, but I just want to say it again. Please let me know by today if you have any remaining final changes to your application. So that is that announcement. And as for the next one, we are really excited to let you all know that the VM is now live for everyone. We spent these last few weeks testing it to make sure that people would be able to access it. And if you can see my screen right now, can someone confirm that you're able to see the screen? Yes, Sabah, Yes, Apu. we can see it. Okay, awesome. So everyone can see the STEM X365 website here, right? Yes. Okay, awesome. Thank you. All right, so we are going to go through how to access the VM. So this is the landing page for STEM X365. And anyone who's been to this site knows that you just have to click on this red button up here, join 6th KRPC, to go to KRPC related materials. So now here we are. And this register button is probably going to be disabled very soon because our registration is now officially closed. But if you turn your attention to this part, download, this is all our materials, and now you'll see local simulator VM. Exciting, right? So you're going to click on that, and you'll see this here, available files. And you're going to click on this file here. And then you'll be prompted to put in your email and a password. So this is the email that you want to use is the email that you registered for KRPC with, okay? Try not to use a different email because we need to authenticate who you are. And for your password, that can be any password that you will remember for yourself, okay? So it can literally be flower or something like that. But maybe don't make it that simple. It can be anything that you'll remember so that you can access the file again if you need. And then after you put in your email and your password, you'll have to request permission. And that permission will be given by Mise en Sur, and you'll get an email with the formal download link. Okay. So if I do a test at test.com, and let's use flower as the example. It already knows that test at test.com is not registered for the program, all right? So you would have to contact this email address, right, to get access. So in case you're using a different email address, all is not lost. It just would take a little longer, okay? So, oops, sorry about that. Try to use the email that you registered with and make up a password, and then you will get
this message instead. Your request has been sent to the admin. You'll receive an email when approved. All right. And then you'll get that pretty quickly and you'll have access to the VM. So that is the tutorial for that. If anyone has any questions, you can direct them to Mizan Sir because he's the one who set this up and this authentication system at least. And yeah, with that, perfect segue to hand this over to Mizan Sir. Thank you, Saba, for explaining the download process of VM. I hope everybody in the KRPC, 6 KRPC team will be able to enjoy this VM, and the credit goes to Muhtasim and the team. We spent a lot of time to make this VM to make your life easier. But this is not mandatory if you wanna install simulation on your own computer. You will feel free to do that. But would like to make your life easier so that I don't have to spend too much time on installing simulation. Or rather, you'll focus on strategy, writing code, concept, those things. Okay. Thank you so much. And now I will share my presentation. Mizan Sir, sorry, there is a question in the chat. Um, someone, Sorry. someone is asking if they can use a dual booted Ubuntu instead of VM. Yes, of course, you can do it. Great. That's all. Okay, thank you. We can see your WhatsApp, by the way. Oh, sorry. That's okay. Why is it saying WhatsApp? So I think when you hit share, if you do application window, then it'll share the application window of interest. Otherwise, it'll That's what show I'm the entire doing. screen. Yeah. Can you see that? Yes, there we go. Now we can see the PowerPoint. Okay. I'm not that smart like you. Okay. Can you see the screen now? Yes. Okay. So we can start. Um, in the meantime, if we have in the chat, you guys have to help me. I'll be focusing more on the slide. Okay. So yeah. So let's start. This is the 6KRPC workshop. We had previous workshop and we recorded most of those, but this is good that this time I am seeing more student joining this workshop live. Live is different. Live you can talk, you can enjoy conversation, and you can ask question if you have. Okay, so this workshop, I'm seeing this message. Why? Start recording. Saba, you already started recording, is that right? Yes, it is recording to my machine. But I'm saying you received a request to record the cloud. Oh, don't worry. It's working on my end. Okay, good. Okay, so this workshop is basically for basic concept of space robot. And we'll be talking about API, which is very important. So basic concept of a space robot will be uh, presented by me, and API will be presented by
রাজিন বিন ইসা। সো আমাদের এই, আমি বাংলায় বলি, বাংলায়, এখানে সবাই বাঙালি, আমরা বাংলায় বললেই ভালো হয়। তো আমাদের বেসিক কনসেপ্ট স্পেস রোবট কেন এটা বলছি, আমরা অ্যাস্ট্রোবি নিয়ে কাজ করছি, নাসা অ্যাস্ট্রোবি, দিস ইজ রোবট which is inside the International Space Station, এবং এটা এখন অ্যাস্ট্রোনটদেরকে হেল্প করছে মেনটেনেন্স এবং হাউসকিপিং, মেনি থিংস। সো এটার জন্য যে আমরা বেসিক যে কনসেপ্টগুলো আমরা ইন দ্য ফিউচারে হয়তো দেখা যাবে বাংলাদেশও রোবট তৈরি করছে স্পেসের জন্য। তা আমরা চাচ্ছি যে বাংলাদেশে, আমি জাস্ট চাচ্ছি না যে আমরা কোডিং করব, আমরা কম্পিটিশনে যাব, আমরা উইন করব ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড, এগুলো দ্যাটস নট এনাফ। আমাদের জানতে হবে আসলে আমাদের রোবট, স্পেস রোবটটা কি জিনিস। আমরা আমরা যদি এই বয়সের যে জিনিসগুলো জানো, তাহলে ইন দ্য ফিউচারে হয়তো আমরা থাকবো না, কিন্তু আমরা দেখব যে ইন দ্য ফিউচার বাংলাদেশের রোবট যাচ্ছে। নেক্সট লেফটে দেখছো অনেক রোবট, অ্যাস্ট্রোবি রোবট, এরকম বাংলাদেশেরও একটা রোবট হয়তো এখানে থাকবে, ফ্লাই করছে। তো এরকম চিন্তা করো, মানে এরকম চিন্তা যেন তোমাদের মাথায় আসে। সেই জন্যে এই বেসিক কনসেপ্ট অফ রোবটের ওয়ার্কশপটা এখানে দেওয়া হয়েছে উইথ এপিআই। সো সাবা অলরেডি ডিড হার ওয়েলকাম, থ্যাংক ইউ সাবা। সো আজকে আমাদের এজেন্ডা হলো, তো আমি বেসিক কনসেপ্টের উপর কথা বলবো আর রোবটের, অ্যান্ড তারপরে আমাদের অনারি প্রফেসর ডক্টর জাহাঙ্গীর আলম, উনি আহ, তার স্পিচ দিবেন। আহ, এরপরে আছে আমাদের রাজিন বিনিসা, হি ইজ আ STEMX educator, and he will be talking about API. So, স্পেস রোবট এটা কি জিনিস? স্পেস রোবটটা সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে। স্পেস রোবট কেন আমরা ইউজ করি? এখানে চ্যাটে কিছু কোয়েশ্চেন আছে, আমরা কোয়েশ্চেনগুলো পরে অ্যান্সার করি। ইজ দ্যাট ওকে? Yeah, there seem to be quite a few questions about the VM. Some students have already found the VM link and they're having issues. So I think it would be great if we could address them later Yeah. after. Yeah, Okay. So we'll do that. Don't worry, we'll help on that. great. ওকে। সো স্পেস রোবট আর রিমোটলি অপারেটেড, মানে আমরা রিমোটলি এটাকে অপারেট করতে পারবো, এবং এটা সাধারণত অটোনমাস হয়। তোমার এখন আমরা তোমাদেরকে বলছি যে তোমরা কোডিং করবে, স্পেস স্টেশনের ভিতরে যে আম, জিনিসগুলো আছে সেগুলো খুঁজে বের করবে, আম, তারপরে অ্যাস্ট্রোনটকে যে বলবে। কিন্তু ইন দ্য ফিউচারে এই রোবটগুলো অটোমেটিক্যালি সেগুলো করবে। আম, আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যাচ্ছি। তো অটোমেটিক্যালি করার জন্য আমরা সে আম, এই প্রোগ্রামে আমরা এআই ইউজ করছি, মেশিন লার্নিং, এগুলো যা কিছু আছে তোমাদের এক্সাইটিং জিনিসগুলো সবই আছে। তো এই রোবট, স্পেস রোবটটা অ্যাকচুয়ালি কিসের জন্য? আমরা যেটা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে যেটা করছি, অ্যাস্ট্রোবি, নাসা অ্যাস্ট্রোবি, এটা এখন আমরা বলছি অ্যাস্ট্রোনটকে হেল্প করবে, মেনটেনেন্স হেল্প করবে, হাউসকিপিং, তারপরে অ্যালার্ট, কোনো অ্যালার্ট হলে সেটার জন্য তারা ফায়ার সার্ভিসের মতো কাজ করবে। আহ, কিন্তু এই স্পেস রোবটের আরো অনেক কাজ আছে। তোমরা হয়তো অনেকেই জানো যে আমরা তোমার বাংলাদেশ মার্স রোভারের তারা তাদের কন্ট্রিবিউশন আছে, এবং আরো অনেক রোবট, স্পেস রোবটের কন্ট্রিবিউশন তাদের আছে। তো মার্স, তারপরে আমাদের ফিউচারে আসবে আরো প্ল্যানেট, সেই সব প্ল্যানেটে এই রোবটগুলো কাজে লাগবে। খুবই এক্সাইটিং জিনিস যে আমরা যে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের কথা শুনেছি, এবং হাবল টেলিস্কোপ, সেই টেলিস্কোপ, এই ধরনের অনেক টেলিস্কোপ থাকবে। এই টেলিস্কোপকে রিপেয়ার করার জন্য, মেনটেন করার জন্য এই ধরনের রোবট কিন্তু
খুবই প্রয়োজনীয়, এবং সেই ধরনের স্মার্ট রোবট এখন আমরা করতে পারিনি, এটার কাজ চলছে। তো এখানে তোমাদের কন্ট্রিবিউট করার অনেক স্কোপ আছে ফিউচারে, কারণ ফিউচারে সব স্পেস যেগুলো কথাবার্তা হচ্ছে সেগুলো সবই কিন্তু কমার্শিয়ালাইজ হবে। তো বাংলাদেশের অনেক স্কোপ থাকবে যে আমরা জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের জন্য একটা রোবট তৈরি করব, এবং এটা যদি সত্যি ওই ধরনের রোবট হয়, অবশ্যই নাসা এবং অন্যান্য অর্গানাইজেশনের অ্যাপ্রুভাল লাগবে। তো তখন সেই রোবট আমরা বাংলাদেশ থেকে পাঠাতে পারবো। তো স্পেস স্টেশন মেনটেনেন্স এটা তোমরা অলরেডি জানো যে অ্যাস্ট্রোবি রোবট সেটা করছে। হেল্প অ্যাস্ট্রোনট এটাও অ্যাস্ট্রোবি রোবট করছে, আরো অনেক রোবট আছে। আম, আর এখন ইমিডিয়েট যে বিগ প্রবলেম সেটা হলো ডিব্রিজ রিমুভাল। আমাদের আর্থের চারিদিকে অনেক স্যাটেলাইট আছে, আর ইলন মাস্ক তো প্রতিদিনই নতুন নতুন স্যাটেলাইট পাঠায়। ও পুরো আর্থকে কাভার করে ফেলবে স্যাটেলাইট দিয়ে। তো এরা অনেক সময় চিন্তা করে না যে এটার সাইড এফেক্টটা কি হতে পারে। তো এই যে স্যাটেলাইট পাঠানো হচ্ছে সেগুলো আম, আমরা আগের যে স্যাটেলাইট যেগুলো অলরেডি কাজ করছে না সেগুলোকে আমরা সরানোর ব্যবস্থা করছি না। সেগুলো সেই অরবিটে থেকে যায় সারা জীবন, সে কিয়ামত পর্যন্ত থেকে যাবে যদি আমরা এগুলো না সরাই। তো সরালে কি হবে, অন্য স্যাটেলাইটগুলো সেই ট্র্যাকে যেতে পারবে। তুমি যখন রাস্তায় গাড়ি চালাও, সামনের রাস্তায় যদি একটা একটা আহ, মানে গাড়ি চলছে না, সেই ধরনের একটা গাড়ি যদি এখানে বন্ধ দাঁড়িয়ে থাকে, তখন কি বল তুমি, তোমার গাড়ি চালাতে পারবে না, তাই না? ওই রাস্তা দিয়ে যেতে পারবে না, গাড়ি গাড়ি যতক্ষণ পর্যন্ত না সরানো হয়। ঠিক স্পেসও একই জিনিস। আহ, অনেক স্যাটেলাইট আছে যেগুলো কাজ করছে না, সেগুলোকে যদি আমরা না সরিয়ে এই খালি একটার পর একটা স্যাটেলাইট পাঠাই, তাহলে কি হবে, পুরো আর্থটা কাভার্ড হয়ে যাবে স্যাটেলাইট দিয়ে। তখন আমাদের সানলাইট ঠিকমতো আসবে না, আমাদের অনেক ধরনের প্রবলেম হবে। অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, আমাদের অনেক প্রবলেম শুরু হয়ে গেছে। তো এই ডিব্রিজগুলো সরানোটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং এই ডিব্রিজগুলো সরানোর জন্য আমরা উঠে পড়ে লেগেছি, বিশেষ করে একাডেমিয়া, not business people like Elon Musk and other. They don't understand environment pollution or all these things. They don't really care about people whether die with the sunlight or radiation. Uh, so আমরা কি করছি, আমরা চেষ্টা করছি যে এই ডিব্রিজগুলোকে কিভাবে রিমুভ করা যায়, এবং সেটাতে তোমাদের কন্ট্রিবিউশনও থাকতে পারে। এবং এই নাসা অ্যাস্ট্রোবি রোবটের যে সফটওয়্যার তোমরা লিখবে, তোমরা যে কোডিং করবে, সেই একই কোডিং কিন্তু এই ধরনের রোবটে ইউজ করা হবে। তো এখানে রোবটের আমরা অনেকেই জানি, তোমরাও জানো, বাংলাদেশে অনেক রোবট নিয়ে তোমরা কাজ করেছো। আমরা আমরা দেখি মাঝে মাঝে তোমরা ড্রোন নিয়ে কাজ করো, বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কাজ করো। তো এগুলোর কিছু জিনিস কম্পোনেন্ট, কি কম্পোনেন্ট সম্বন্ধে তোমাদেরকে একটু বলি। অনেকে হয়তো রোবটের উপর কাজ করেনি, সেজন্য বলা হচ্ছে। আর যারা অলরেডি জানো তারা এনজয় করো আহ, এই ওয়ার্কশপ। আর আম, তো এই রোবটের কি কম্পোনেন্ট গুলো কি কি? ম্যানিপুলেটর। এখানে রাইট সাইডে দেখবে যে একটা এটা কানাডিয়ান আর্ম বলা হয়। এই আর্মটা দিয়ে রিসেন্টলি তোমরা হয়তো শুনেছ যে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে স্পেস ওয়াক করছে অ্যাস্ট্রোনটরা। তো স্পেস ওয়াক কেন করে তারা? স্পেস স্টেশন থেকে বের হয়ে কোনো জিনিস ডিপিয়ার করবে, সেই জন্য তারা বের হয়, স্পেস ওয়াক করে। তো স্পেস ওয়াকটা অনেক সময় অনেক এক্সপেন্সিভ, আমাদের অ্যাস্ট্রোনট পাঠাতে হয়। তারপরে অ্যাস্ট্রোনটের লাইফ রিস্ক আছে, অনেক কিছু আছে। আমার শুনতে অনেক ভালোই লাগে, কিন্তু অনেক রিস্কি। সেই রিস্কটা কমানোর জন্য কানাডা একটা আর্ম তৈরি করেছে, এটার নাম দেওয়া হয়েছে কানাডিয়ান আর্ম।
ক্যানাডিয়ান আর্ম 1, আর্ম 2, এরকম ভাবে ভার্সন চেঞ্জ হচ্ছে। তো এই আর্ম দিয়ে অনেক কাজ করা হচ্ছে অলরেডি। তো এটা রোবট। তো এটা হলো এক্সাম্পল অফ ম্যানিপুলেটর, ক্যানাডিয়ান আর্ম। আর এটা হলো মোবিলিটি সিস্টেম। তোমরা মার্স রোভারের উপরে কাজ করেছো অনেকে, এখনো করছো। তো সেখানে দেখবে যে রোবট, সেই রোবটে কত কিছু থাকে, হুইল থাকে, লেগ থাকে, থ্রাস্টার থাকে, তারপর আরো অনেক কিছু থাকে, তাই না? আম, তো এগুলো হচ্ছে মোবিলিটি সিস্টেম। আমাদের মোবিলিটি সিস্টেমটা থাকতে হবে। তারপরে কি থাকবে? সেন্সরস অ্যান্ড ক্যামেরা, মাস্ট। সেন্সর এবং ক্যামেরা থাকতে হবে। আগে কি হতো? আগে বিকন ইউজ করা হতো। বিকনের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে, মানে বিকন মানে একটা ডিভাইস থাকবে তোমার, যেমন হাউসের ভিতরে কোনো কর্নারে উপরের দিকে সিলিং এর কাছে একটা ডিভাইস থাকবে। সেই ডিভাইসের সঙ্গে কমিউনিকেট করবে রোবট, তারপরে বুঝতে পারবে যে সে কোন পজিশনে আছে। এখন এত কিছু দরকার নেই। এখন সেন্সর এবং ক্যামেরা দিয়ে আমরা নেভিগেশনটা খুব ইজিভাবে করতে পারি। তো নেভিগেশন এবং সেন্সর এবং ক্যামেরা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এইটার ব্যাপারও তোমরা নাসা অ্যাস্ট্রোবি রোবটের কোডিং যখন করবে সেই সম্বন্ধে জানবে, কিভাবে ক্যামেরার সঙ্গে কমিউনিকেশন করতে হয়, কিভাবে আমরা ইমেজ প্রসেস করব, আমরা কিভাবে সেন্সরের সঙ্গে কমিউনিকেট করব। এগুলো সব কিছুই আছে এই এই অ্যাস্ট্রোবি রোবট প্রোগ্রামিংয়ে। তারপর আছে কন্ট্রোল সিস্টেম। কন্ট্রোল সিস্টেম আমরা আহ, এখানে অ্যাস্ট্রোবি, যেমন অ্যাস্ট্রোবির জন্য কন্ট্রোল সিস্টেম আমাদের গ্রাউন্ডেও আছে, নাসাতে আছে। নাসা থেকে বসে সরাসরি করা যায়, আমাদের এমআইটি তো আছে। আমরা এমআইটিতে বসে সরাসরি নাসা, আর সরি, can you mute your microphone, Yes, they please? muted. Okay. So কন্ট্রোল সিস্টেম আমাদের এমআইটি থেকেও আমরা নাসা অ্যাস্ট্রোবি রোবট আমরা কন্ট্রোল করতে পারি, যার জন্য আমাদের সেই সিমুলেশন এনভায়রনমেন্টে ইনস্টল করতে হয় না। আমরা সরাসরি কমিউনিকেট করতে পারি, সরাসরি আপলোড করতে পারি। আম, তারপরে নাসাতে আছে, নাসা এমস ল্যাবরেটরিতে। তারপরে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে কন্ট্রোল সিস্টেম আছে। স- সবকিছু যেমন যেন অ্যাস্ট্রোনটরা সরাসরি নাসা অ্যাস্ট্রোবি রোবটের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারে, সেই ধরনের কন্ট্রোল সিস্টেম থাকে। তো এই চারটা জিনিস, চারটা বুলেট পয়েন্ট যেটা আমি দেখলাম, এটা মাস্ট কি কম্পোনেন্ট থাকতে হবে। এখন ফিউচারে যদি তোমরা চিন্তা করো না আমি এই আরেকটা কম্পোনেন্ট দিতে চাই, আমরা স্পেসে বলি পেলোড, আমরা আরেকটা পেলোড অ্যাড করতে চাই, খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেটা ফিউচারে লাগবে, তখন আরেকটা পেলোড আমরা অ্যাড করতে পারি। কিন্তু ওগুলো হলো বেসিক। তো আমরা কম্পোনেন্ট নিয়ে আলাপ করলাম। এখন হচ্ছে চ্যালেঞ্জ। আমাদের চ্যালেঞ্জটা কি? চ্যালেঞ্জ অনেক। স্পেস রোবট খুবই কঠিন একটা জিনিস, এক্সট্রিমলি কঠিন। অ্যাস্ট্রোবি রোবট তোমরা যেটা করছো, এটা আহ, অনেক সিম্পল আমাদের অ্যাকচুয়াল স্পেস রোবটের থেকে। অ্যাস্ট্রোবি রোবটটা মেইনলি করা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের অ্যাস্ট্রোনটদের সাথে কাজ করার জন্য। আর আমরা বাইরের যেসব রোবট নিয়ে কাজ কাজ করছি, সেগুলোর মধ্যে অনেক কিছু আছে, সেগুলো নিয়ে পরে ডিটেল আলাপ করা যাবে। তবে যে জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যালেঞ্জ, স্পেসে এক্সট্রিম টেম্পারেচার, ভ্যাকিউম রেডিয়েশন, কমিউনিকেশন ডিলে এবং ফল্ট টলারেন্স, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। এক্সট্রিম টেম্পারেচার, অনেক টেম্পারেচার থাকে, সেই টেম্পারেচারে তোমার কোন ধরনের ম্যাটেরিয়াল ইউজ করতে হবে। এখন আর্থের চারিদিকে আমাদের আহ, বেশ কয়েকটা অরবিট আছে, লো আর্থ অরবিট, তারপরে এমও, এমইও, তারপরে জিও সিনক্রোনাস অরবিট, যেটাতে আমাদের বাংলাদেশের স্যাটেলাইট আছে। ফিউচারে যেসব স্যাটেলাইট পাঠানো হবে
কোনো কান্ট্রি থেকে অনলি ফর দ্যাট কান্ট্রি, সেই ধরনের স্যাটেলাইট আমরা কোথায় পাঠাই? জিওতে পাঠাই। তো জিওতে যখন যায় তখন টেম্পারেচার কিন্তু অনেক হাই, এক্সট্রিম টেম্পারেচার বলে। তো সেই ধরনের স্যাটেলাইট তৈরি করতে হলে আমাদের বড় বড় কোম্পানির কাছে যেতে হয়, যেমন ফ্রান্সের হেল্প নিয়ে বাংলাদেশের স্যাটেলাইট, অ্যাকচুয়ালি এটা পুরনো একটা স্যাটেলাইট কেনা হয়েছে, সেই স্যাটেলাইটটা পাঠানো হয়েছে। আম, তো সেটা এক্সট্রিম টেম্পারেচার নিতে পারে, রেডিয়েশন হয়, স্পেসে অনেক রেডিয়েশন হয়, সেই রেডিয়েশনটা সে ওভারকাম করতে পারে। তারপরে স্পেসে কমিউনিকেশন ডিলেটা খুবই আম, কি বলবো, খুবই প্রবলেমেটিক। আমরা আর্থে যেভাবে কমিউনিকেশন আমরা মনে করি, আমি এখান থেকে বাংলাদেশের কথা বললে আমি হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলতে পারি, আবার হোয়াটসঅ্যাপে একটু দেরি হলে আমরা বিরক্ত হয়ে যাই, এই কি কি অ্যাপ্লিকেশন করেছে, কথা বলা যায় না, কথা কেটে যায় এসে। স্পেসে কমিউনিকেশন করতে গেলে তোমাদের অনেক পেশেন্স থাকতে হবে। এই যে অ্যাস্ট্রোবির সিমুলেশন করবে তোমরা, হয়তো অনেকে ও মাই গড আর পারছি না, এটা অনেক কঠিন ইসি, এরকম করলে হবে না কিন্তু। তোমরা যদি সত্যি ফিউচারে স্পেস রিলেটেড কাজ করতে চাও, বড় বড় অর্গানাইজেশনের সাথে, নাসার সাথে, এরকম নাসা, তোমাদের সময় অনেক নাসা আসবে, এসব জায়গায় কাজ করতে হলে তোমাকে অনেক ধৈর্য থাকতে হবে। একটা জিনিস নিয়ে বারবার 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 তোমার চেষ্টা করতে হবে। তো এই জিনিসগুলো আম, শেখার জন্য আসলে এই যে অ্যাস্ট্রোবি রোবট প্রোগ্রামিং, এটা তো শুধু তোমাদের প্রোগ্রামিং শেখানো না, প্রোগ্রামিং তোমরা অনেক অলরেডি অনেকে অনেকে জানো। এটা দিয়ে আমরা বিল্ড করতে চাচ্ছি একটা ওয়ার্কফোর্স, যেটাতে আমাদের ফিউচার জেনারেশন এই অ্যাডভান্স টেকনোলজিতে তারা যেন অনেক ভালো করে, তারা যেন বাহিরের দেশের যেসব স্মার্ট ইঞ্জিনিয়ার, সায়েন্টিস্ট, অ্যাস্ট্রোনট আছে তাদের সঙ্গে পাশাপাশি কাজ করতে পারে। যাই হোক, স্পেস রোবটের আমরা তো হার্ডওয়্যার সাইডটা আলাপ করলাম, চ্যালেঞ্জ আলাপ করলাম, কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা, সেই কাজটা কিন্তু তোমরা করছো, কোডিং করো, প্রোগ্রামিং, তোমাদের ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছ, তাই না? বা ইনস্ট্রাকশন যদি না দিতে চাও, অটোনমাস করার জন্য কি করতে হবে সেটার জন্য প্রোগ্রামিং অনেক ইম্পর্টেন্ট। তো এটার জন্য এই যে রোবট, এই যে পাশে যে রোবটগুলো দেখছো, রোবটগুলো কাজ করছে কিভাবে? কাজ করছে যে প্রোগ্রামার যে কোডিং করেছে, সেই কোডিং এ কিন্তু লেখা আছে যে তুমি একবার এই পজিশনে যাবে, একবার এই পজিশনে যাবে, তারপর এটা করবে সেটা করবে, এগুলো সব কিন্তু লেখা আছে, সেই অনুযায়ী কিন্তু কাজ করছে। এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট হলেও সেই কোডটাও কিন্তু তোমাদের করে দিতে হবে, লিখে দিতে হবে, তারপরে রোবট সেটা করবে। তো হিউম্যানের কাজটা কিন্তু কখনো বন্ধ হবে না, আরো বাড়বে। তো এই যে রোবটের সঙ্গে, রোবটটা হলো একটা হার্ডওয়্যার, একটা মেশিন, তাই না? মেশিনের সাথে আমরা কিভাবে কথা বলবো, কিভাবে কমিউনিকেট করব, তাই না? তোমরা যে কম্পিউটার ইউজ করো, কম্পিউটারের বিভিন্ন রকম ডিভাইস আছে কম্পিউটারের ভিতরে। কম্পিউটার যদি তোমাদের কম্পিউটার ওপেন করে দেখবে অনেক ডিভাইস আছে, র্যাম আছে, এ আছে, সে আছে, মাদার বোর্ড, অনেক কিছু আছে। সেইগুলোর সঙ্গে কিভাবে কমিউনিকেট করে এই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসের মাধ্যমে, যেটা আজকে রাজিন তোমাদেরকে বলবে যে এই অ্যাস্ট্রোবি রোবটের কি কি এপিআই আছে, কিভাবে তুমি কমিউনিকেট করতে পারো। তুমি যদি বলতে চাও অ্যাস্ট্রোনটকে, এই অ্যাস্ট্রোবিকে, যে এই পজিশন থেকে ওই পজিশনে যাও, ওইখানে গিয়ে ছবি তোলো, ওইখানে গিয়ে তুমি ফ্ল্যাশ লাইট অন করো, ওইখানে যে তুমি একটা লেজার শুট করো, এই কথাগুলো কিভাবে বুঝবে? একটা একটা মেশিন বুঝবে এই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসের মাধ্যমে। এটা আমরা বলি ইন্টারফেস। ইন্টারফেস কাকে বলে? তুমি যখন টিভি টিভি অন করো একটা রিমোট দিয়ে, তাই না? রিমোট দিয়ে টিভি অন করো, তো টিভি
পাওয়ার বাটন প্রেস করে তখন অন হয়। কিন্তু কিভাবে সে অন হচ্ছে, কিভাবে টিভিটা চলছে, এই ব্যাপারে তোমার কোনো আইডিয়া নেই, আমরা কেউই জানি না, তাই না? আমরা জাস্ট প্রেস করি পাওয়ার বাটন। তো অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসটাও ঠিক একই জিনিস। আমরা শুধু বলবো মুভ, আমরা শুধু বলবো টেক পিকচার, আমরা শুধু বলবো রিপেয়ার দিস, তখন এই হার্ডওয়্যারটা আমাদের রোবটটা অটোমেটিক্যালি বুঝে ফেলবে এই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসের মাধ্যমে। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসটা কি জিনিস। আর এখানে অ্যাপ্লিকেশন ইন্টারফেসের মাধ্যমে আমরা কি করি? হার্ডওয়্যার কন্ট্রোল। আমরা হার্ডওয়্যার যেটা বললাম, হার্ডওয়্যারের সাথে আমরা কমিউনিকেট করি, আমরা কমান্ড পাঠাই। যেমন মুভ আর্ম, আর্মটা মুভ করো। এই নাসা অ্যাস্ট্রোবির আর্ম আছে। তারপরে সেন্সর আছে, অনেকগুলো ক্যামেরা আছে, 6টা ক্যামেরা আছে, তাই না? এইগুলোর সঙ্গে কমিউনিকেট করার জন্য এই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তোমরা যখন কোডিং করবে, এই কোডিংটা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসের মাধ্যমে এই হার্ডওয়্যারের কাছে যাবে, তখন হার্ডওয়্যারটা বুঝবে। তারপর আমরা কি করি? এটার মাধ্যমে আমরা ডেটা এক্সচেঞ্জ করি। মনে করো আমাদের এই যে ফিউচারে তোমরা কোডিং যখন করবে, যে ইমেজ খুঁজে বের করবে, তো ইমেজগুলোর যে পিকচার, সেই পিকচারগুলো আমরা প্রোভাইড করব। এটা হলো আমরা ডেটা দিব, এবং ডেটাগুলোতে সেই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসের মাধ্যমে মেশিনটা বুঝবে, তখন সে কাজ করবে। মেশিন কোনোদিনও আমাদের ইনস্ট্রাকশন ছাড়া কাজ করতে পারবে না। যত কথাই বলো, হয়তো অনেকে বলছে যে এআই আসলে আমাদের এই হয়ে যাবে, ডেস্ট্রয় হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আজেবাজে লোক যারা ডেস্ট্রয় করতে চায় আমাদের পৃথিবী, তারা করবে, তারা তারা সবসময় করে গেছে। কিন্তু তার জন্য এআই বসে থাকবে না। এআই দিয়ে অনেক ভালো কাজ করা যায়, অনেক কিছু করা যায়। এম, আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা হেলথ, আমাদের হেলথের অনেক ইমপ্রুভমেন্ট করা যায়। আমরা এআই এআই ছাড়া আমাদের ফিউচার চলবে না আসলে। তারপরে ইন্টিগ্রেশন, ইন্টিগ্রেশন আমরা যখন করি, আমরা সাধারণত আমরা কি করি, এখন করছি এই হার্ডওয়্যার, যেমন ক্যানাডিয়ান আর্ম। ক্যানাডিয়ান আর্ম কিন্তু এই পুরোটা কাজ সে নিজে করে না, কিন্তু ক্যানাডার একটা ক্লাউড বেসড একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, সেই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সে এই কাজগুলো করছে। প্ল্যাটফর্মটা আমাদের ক্লাউড সিস্টেমে আছে, ক্লাউডের। তো এইসব ইন্টিগ্রেশন, ইন্টিগ্রেশন একটা বড়, অনেক বড় জিনিস, অনেক অনেক কিছু, অনেক কম্পোনেন্ট আছে, সেগুলোকে সব একসাথে করে কাজ করার জন্য আমরা ইন্টিগ্রেট করি সেগুলো। যাই হোক, এরপরে যেটা হলো ফিউচার ট্রেন্ড, ফিউচার ট্রেন্ড অফ স্পেস রোবট। স্পেস রোবট, আমাদের যেভাবে এআই অ্যাডভান্স হচ্ছে, তাতে করে আমরা রোবটকে আরো স্মার্ট করতে পারবো। একটা কথা মনে রাখবে, অনেকে বলে যে হিউম্যানের থেকে আরো বেশি স্মার্ট হয়ে যাবে। হিউম্যান থেকে স্মার্ট ওয়ার্ল্ডে আর কেউ নেই, এবং এটা হবেও না। আম, আমরাই কিন্তু রোবটকে স্মার্ট করব, এবং রোবটকে কন্ট্রোল করার ব্রেনও আমাদের আছে, তাই না? আহ, সেটা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তো রোবটের যে আমরা এআই দিয়ে অনেক স্মার্ট করব। তারপরে রোবট আমরা যত মানে ছোট করতে পারবো, সেটা সবচেয়ে ভালো হয়। স্পেসে ডিব্রিজ কালেক্ট করার জন্য আমরা রোবট পাঠাবো, সেটা যদি সেই রোবট যদি বড় হয়, সেও তো আবার জায়গা নিয়ে নেবে, তাই না? সেই জন্য সেটাকে ছোট করতে হবে। যত ছোট করা যায় সে তত ভালো। স্পেসে একটা কথা মনে রাখবে, আমি এটা তোমাদেরকে এই জন্য বলছি, তোমরা ফিউচারে তোমরাই হবে স্পেসের এসব রোবট তৈরি করে। আমরা হয়তো দেখবো না, কারণ আমাদের প্ল্যান হয়ে গেছে অলরেডি, যে এগুলো সবই কিন্তু কমার্শিয়ালাইজ হবে, এবং যে কোনো দেশ এটাতে পার্টিসিপেট করতে পারে, তাদের যদি সেই ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে, তারা করতে পারবে। আমি আশা করি তোমাদের সেটা তৈরি হবে এইভাবে। এই ধরনের প্রোগ্রামে জয়েন করতে তোমরা জয়েন যদি করো, ওয়ার্কশপে সবসময় চেষ্টা করবে জয়েন করার জন্য। তো এই কনক্লুশন আমি যেটা বলতে যাচ্ছি, যে স্পেস রোবটটা ছাড়া আমরা আসলে সার্ভাইভ করতে পারবো না।
কারণ আমরা শুধু এই লিও এবং জিও নিয়ে থাকবো না, আমরা কিন্তু অনেক অনেক দূরে যাব। সেই জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ যে জায়গা আছে সেখানে যাব। তারপরে জুপিটার, সেসব জায়গায় তোমার এক্সট্রিম টেম্পারেচার, এক্সট্রিম এনভায়রনমেন্ট, হার্শ এনভায়রনমেন্ট সব কিছু, সেই সেগুলোতে আমরা, সেসব জায়গায় আমরা অ্যাস্ট্রোনট পাঠাতে পারবো না, আমাদের অনেক লিমিটেশন আছে, তাই না? আর হিউম্যান অনেক এক্সপেন্সিভ। হিউম্যানকে আমরা আর্থ ইউজ করব যেন আমাদেরকে যেন, আমরা নিজেদেরকে যেন আরো হেল্প করতে পারি। আমরা হিউম্যানিটি যেন আমাদের মধ্যে আরো বেশি থাকে, আমরা মানুষকে যেন হেল্প করতে পারি। কিন্তু আমরা রোবট দিয়ে কাজ করব যেগুলো হিউম্যানের দ্বারা সম্ভব না, এবং হিউম্যানকে আমরা আননেসেসারি সেগুলোতে ইনভলভ করে তাদের লাইফ রিস্ক করার কোনো প্রয়োজন নেই। সেই জন্য আমরা স্পেস রোবটটা আমরা আম, করতেই হবে, এবং নাসা অ্যাস্ট্রোবি রোবট ইজ জাস্ট স্টার্ট। থ্যাংক ইউ। এরপরে আমাদের আম, সাথে আছেন আমাদের অনারি প্রফেসর ডক্টর জাহাঙ্গীর আলম। উনি এখন চুয়েটে আছেন, চুয়েটের প্রফেসর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের। প্রফেসর জাহাঙ্গীর আলম, আহ, উনি অনেক নলেজেবল পার্সন এবং অনেক ডাইনামিক, এফিশিয়েন্ট, যার কারণে ওনাকে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে ভিসির জন্য অফার দিয়েছে, এবং উনি অলরেডি ভিসি ছিলেন ইউএসটিসির চুয়েটের, 2 টাইমস ছিলেন চুয়েটে মনে হয়, তারপরে রুয়েটে, আম, এখন আছে চুয়েটে। এখন আবারও ওনাকে বলছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে ভিসি হওয়ার জন্য। তা আমরা খুবই লাকি যে এমন একজন পার্সন আমাদের সঙ্গে আছেন ফ্রম ফ্রম দ্য বিগিনিং। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওনা। তো আমি এখন আমাদের অনার প্রফেসর ডক্টর জাহাঙ্গীর আলম কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব, আমাদের এই ফিউচার জেনারেশনকে যেন একটু ইন্সপায়ার করে। তো thank you, Professor Jahangir Alam, for joining this meeting. Okay, you can uh, take the stage now. Thank you. I actually don't see him in the Zoom room, so I think he might be having some connection issues. So perhaps we can proceed with the next part of the program, and if he pops back in, then Yeah, I think since he is not in the meeting, he was. yeah, he was. Can you start? So you can introduce Rajin bin Isa. All right. Would you like to introduce Razin? I think you'll do a better job. ওকে, সো রাজিন বিন ইসা নামটা খুবই অ্যাট্রাকটিভ একটা নাম, এবং ওর কাজও বেশ অ্যাট্রাকটিভ। সে আমাদের সঙ্গে ছিল ফ্রম দ্য বিগিনিং, এবং 2021-এ যে এনিগমা সিস্টেম, সেটার আমার মনে হয় সে ব্রেন অফ দ্য টিম ইজ রাজিন বিন ইসা, যেটা হাসিব ইসলামও বলেছে। তো রাজিন বিন ইসার অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে এসটিবি, নাসা এসটিবি রোবটের প্রোগ্রামিং নিয়ে। তো আজকে সে আম, এই অ্যাস্ট্রোবির যে এপিআই, যেটা আমি বললাম, এপিআই যে কোনো রোবটের জন্য এপিআইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এই নাসা অ্যাস্ট্রোবিরও এপিআই আছে। সেই এপিআই তে কি কি ফাংশন আছে, কি কি ফাংশন করতে পারবে, সে সম্বন্ধে সে তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করবে। এবং তোমরা এটা নিয়ে বেশি ভয় পেয়ে যেও না। এটা, এই যে বললাম, যেটা রিমোট দিয়ে যখন টিভি কন্ট্রোল করো, আমরা কি ভয় পাই? আমরা ভয় পাই না, আমরা কিছুই জানি না এটার সম্বন্ধে, তাই না? আমরা টিভি সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কিন্তু আমরা কন্ট্রোল ঠিকই করছি। আমরা
ভলিউম বাড়াচ্ছি, ভলিউম কমাচ্ছি, চ্যানেল চেঞ্জ করছি, তাই না? ঠিক একই জিনিস তোমাদেরও করতে হবে, যেটা রাজিন বলবে যে তোমরা এই জিনিসগুলো করতে পারবে। ভলিউম বাড়াতে পারবে, চ্যানেল চেঞ্জ করতে পারবে, সেইভাবে সে বলবে, মুভ করতে পারবে, ফ্ল্যাশ লাইট অন করতে পারবে, সেই সম্বন্ধে সে কিছু বলবে। তো আমি রাজিন বিনেসাকে ইনভাইট করছি এই এপিএ সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। তো আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করি। হ্যালো, ক্যান ইউ শো সি দ্য স্ক্রিন? Yes, we can. Thank you. ওকে। তো মানে এতদিন তো হয়তো বা অনেক কিছু শুনছেন অ্যাস্ট্রোবি সম্পর্কে, অথবা অ্যাস্ট্রোবির প্রোগ্রামিং সম্পর্কে অনেক কিছু। তো আজকে একটু টেকনিক্যাল ডিটেলসে যাব আমরা। বাট একবারে ডিরেক্ট টেকনিক্যাল ডিটেলসে যাওয়ার আগে আমি কিছু স্লাইড দেখাবো, যেগুলো হয়তো বা লাস্ট ওয়ার্কশপের সাথে কিছুটা ওভারল্যাপ করবে। বাট ওগুলো আমি মানে অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ পসিবল মানে কভার করার ট্রাই করব, যাতে আমাদের মেইন যে টার্গেট ওগুলো আজকে ফুলফিল হয়। তো ফার্স্টে মিজান স্যার আমাদের বললেন যে অ্যাস্ট্রোবি সম্পর্কে, অ্যাস্ট্রোবির 6টা ক্যামেরা আছে অথবা আরো অনেক কিছু আছে এগুলো সম্পর্কে। তো এই জিনিসগুলো আসলে দেখতে কিরকম হয় হয়তো বা আপনারা অনেকে জানেন, বাট এখানে এমন অনেকে আছে যারা আসলে জানেন না। তো বেসিক্যালি আমাদের ওয়ার্কশপটা সবার জন্যই, যাতে সবাই একটা সেম স্টেজে আসতে পারে। তো এই জন্য কিছু জিনিস হয়তো বা খুবই বেসিক লাগতে পারে অনেকের কাছে, বাট অনেকের কাছে এগুলো আবার অনেক নতুন। তো মানে হোপফুলি সবাই আমাদের সাথে থাকবেন। তো আমাদের অ্যাস্ট্রোবি রোবটটা আসলে দেখতে এরকম হয়, এরকম একটা কিউব আকৃতির একটা রোবট। তো এখানে দেখেন আমাদের অনেক পয়েন্ট আউট করে দেওয়া আছে অনেকগুলা জিনিস। তো আমরা আমাদের এই কম্পিটিশনের জন্য মেইনলি হচ্ছে ক্যামেরা লাগবে, আর হচ্ছে লেজার পয়েন্টার লাগবে। আর বাকি যে জিনিসগুলো আছে যেমন টাচ স্ক্রিন, পাওয়ার সুইচ, তারপর আদার যে এলইডি বাটন অথবা অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে এগুলো আমাদের লাগবে না। তো আমরা যেগুলো লাগবে ওগুলা নিয়ে কথা বলি। তো আমাদের লেজার পয়েন্টটা থাকবে হচ্ছে ফ্রন্ট ভিউ এর একবারে আপার লেফটে। এখানে দেখেন লেজার পয়েন্টার একটা ডান সাইডের পিকচারে লেজার পয়েন্টারটা দেওয়া আছে। এছাড়াও আমাদের হচ্ছে আরো 2টা ক্যামেরা থাকে ফ্রন্ট সাইডে, একটা হচ্ছে নেভ ক্যাম আর একটা হচ্ছে হ্যাজ ক্যাম। সো নেভ ক্যাম বেসিক্যালি নেভিগেশন ক্যামকে ওরা শর্ট ফর্মে নেভ ক্যাম বলে, এবং হ্যাজ ক্যাম হচ্ছে একটা ক্যাম যেটাতে হচ্ছে সাইন্টিফিক কিছু এক্সপেরিমেন্ট করে, বাট এটা আমাদের লাগবে না এই মুহূর্তে। এবং এছাড়া আছে হচ্ছে ডগ ক্যাম এবং সাই ক্যাম, এবং হচ্ছে ফ্ল্যাশ লাইট। তো লেফট পিকচারে দেখবেন যে ফ্ল্যাশ লাইটও ডিনোট পয়েন্ট আউট করা আছে। এবং হচ্ছে এবং রোবটটার পিছনের সাইডে থাকে হচ্ছে 2টা ক্যামেরা, একটা হচ্ছে ডগ ক্যাম আর একটা হচ্ছে পার্চ ক্যাম। তো আমাদের বেসিক্যালি ক্যামেরা এবং লেজার পয়েন্টার, ফ্ল্যাশ লাইট এগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে। এবং এর নিচে আপনারা দেখতেছেন যে একটা টেবিল দেওয়া আছে, যেখানে হচ্ছে ক্যামেরাগুলোর পজিশন দেওয়া আছে। তো এই ক্যামেরাগুলোর পজিশন গুলা মানে আমাদের লাগবে। কেন লাগবে সেটা আমি হচ্ছে একটু পরে এক্সপ্লেন করব। বাট এই পজিশন গুলো আপনাদের ফিক্স করে দেওয়া আছে অ্যাস্ট্রোবির জন্য, এবং এইগুলো হচ্ছে এই আইএসএস এর ইন্টারনাল যেই কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ওইটার সাথে ম্যাচ করা আছে। তো আমরা এখন আসি পজিশন সিস্টেমে। তো এটা হয়তো বা এইখান থেকে শুরু করে লাস্ট নেক্সট 3-4টা স্লাইড হয়তো বা লাস্ট ওয়ার্কশপে এক্সপ্লেন করা হয়েছে। তো এইখানের পজিশন গুলো হচ্ছে যেই ইনিশিয়াল পজিশন, যেই স্টার্টিং পজিশনটা থাকবে অ্যাস্ট্রোবির। তো এই স্টার্ট পজিশনটা দেওয়া থাকবে, অ্যাস্ট্রোনটের পজিশন দেওয়া থাকবে, যেটা হচ্ছে আপনারা ইনক্লুড করবেন। এবং হচ্ছে কিবোর্ড রোবট প্রোগ্রামিং, মানে সরি, কিবোর্ড কিবোর্ড রোবটের হচ্ছে লাইক অ্যাস্ট্রোবি রোবটের হচ্ছে বিভিন্ন পজিশন দেওয়া থাকবে এবং এরিয়া দেওয়া থাকবে। তো এটা হচ্ছে গেম ফ্লো। তো আমি হচ্ছে খুবই শর্টে গেম ফ্লোটা একবার বলেছি। সেটা হচ্ছে উম আমাদের এই যে নিচের দিকে যে স্টার্ট পজিশনটা আছে এখানে আসলে অ্যাস্ট্রোবিটা ডক করা থাকবে। তো এখান থেকে আনডক করতে হবে অ্যাস্ট্রোবিটাকে, এবং কিভাবে আনডক করতে হবে এগুলো হচ্ছে এপিআই তে বলে দিতে হবে আমাদের, যেটা আমি একটু পরে এক্সপ্লেন করতেছি। তো এখান থেকে আমাদের হচ্ছে ফার্স্ট পজিশনে যাইতে হবে। ওখান থেকে হচ্ছে ওয়াসিস
জোন পার করে আমাদের পিকচার ক্যাপচার করতে হবে আইটেমের, দেন হচ্ছে সেকেন্ড পজিশন, থার্ড পজিশনে যাইতে হবে, ফোর্থ পজিশনে যাইতে হবে, দেন হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনটের কাছে যেতে হবে। অ্যাস্ট্রোনট হচ্ছে যে ব্লু কালারের যে সার্কেলটা আছে একবারে রাইট সাইডে ওইটা। তো এর মাঝখানে অনেক কাজ আছে যেগুলো হয়তো বা আপনারা অলরেডি জানেন, এবং গাইড বুকে এবং রুল বুকে দেওয়া আছে যে কিভাবে করতে হবে, কেন কেন করতে হবে, অথবা গেম ফ্লোটা আরো ডিটেলস এক্সপ্লেন করা আছে। এবং লাস্ট উইকে সুদীপ্ত আই থিঙ্ক গেম ফ্লো এবং স্কোরিং সিস্টেম ইন ডিটেলস আলোচনা করছে। আর হচ্ছে অনেকের প্রশ্ন আসতে পারে যে ওয়াসিস জোনটা কি অথবা কিপ ইন জোনটা কি। তো কিপ ইন জোনটা বেসিক্যালি হচ্ছে, আপনারা যদি রাইট সাইডের পিকচারটা দেখেন, যে সবুজ কালারের বাউন্ড মানে বক্সটা আছে সেটা হচ্ছে কিপ ইন জোন। তো কিপ ইন জোনটা বেসিক্যালি আমাদের রোবটটা এই জোনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারবে, এর বাইরে যেতে পারবে না। এর বাইরে গেলে যেটা হবে যে আমাদের রোবটটা এরর দিবে। বেসিক্যালি এর বাইরে অনেক অবস্ট্যাকল আছে, তো অবস্ট্যাকলের সাথে গুতা খাবে অথবা ঘষা খাবে, যেটার জন্য হচ্ছে আমাদের রোবটটার কাজ করবে না। তো এটাই হচ্ছে সিমুলেট করার জন্য সিমুলেশনে এরকম কিপ ইন জোন নামে একটা জোন দিয়ে দিয়েছে। এবং হচ্ছে মাঝখানের যেই ব্লু কালারের যেই রেক্টেঙ্গেল বক্স গুলা 3D শেপের, এগুলো হচ্ছে ওয়াসিস জোন। তো এটা হচ্ছে এইবার নতুন ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে। তো এই এই জোন গুলা হচ্ছে একবারে প্রপারলি অপটিমাইজ জোন, যেখানে কোনো চান্সই নাই যে আপনার রোবটটা হচ্ছে অন্য কোনো কিছুর সাথে গুতা খাবে, বাড়ি খাবে, অথবা আমাদের কিছু এরর থাকে আসলে নেভিগেশনের টাইমে। সেটা হচ্ছে স্পেসে আরো বেশি থাকে বিভিন্ন অ্যানোমালির কারণে। তো এই এরর গুলার কারণে যদি আপনার রোবট ডিভিয়েট হয়ে যায় ফিক্সড যে পাথটা থাকবে ওই পাথটা থেকে, স্টিল আপনার রোবটটা যদি ওয়াসিস জোনের মধ্যে থাকে, তাহলে ওই ডেভিয়েশনের ফলেও ওই আপনার রোবটটা অন্য কোথাও গুতা খাবে না অথবা অন্য অবজেক্টের সাথে বাড়ি খাবে না। যেটা হচ্ছে অন্য ওয়াসিস জোনের বাইরে থাকলে একটা হাই পসিবিলিটি থাকে এই জিনিসটা হওয়ার। আর এইগুলা হচ্ছে লস্ট আইটেম যেগুলো আমাদের পিকচারের মধ্যে থাকবে, এই আহ, ওখানে থাকবে। তো এইগুলা এখানে হচ্ছে দুই ধরনের আইটেম থাকবে, একটা বেসিক্যালি ট্রেজার আইটেম থাকবে 3টা, আর ল্যান্ডমার্ক আইটেম থাকবে 8 ধরনের। তো ট্রেজার আইটেম গুলা বেসিক্যালি ক্রিস্টাল, ডায়মন্ড, এমেরাল্ড এন্ড ল্যান্ডমার্ক আইটেম গুলোর মধ্যে যে 8টা, তো ইন টোটাল হচ্ছে 11টা আইটেম থাকবে। তো এই 11টা আইটেম হচ্ছে আমাদের রাইট সাইডে যে পিকচারটা দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা প্ল্যানের অথবা প্যানের মধ্যে হচ্ছে দেওয়া থাকবে। তো এই পার্টটা হচ্ছে ধন যেই পজিশন গুলো আছে, ফার্স্ট পজিশন, সেকেন্ড পজিশন, ওইগুলোতে হচ্ছে লাগানো থাকবে। এই- এবং এইটার সাইডে দেখবেন যে একটা কিউআর কোড আছে। তো আমরা মানে হয়তো বা আগেও শুনছেন এই কিউআর কোড গুলা রিড করতে হবে, এবং এই কোন ইমেজটা এখানে আছে এগুলা আমাদের রিড করতে হবে, কিন্তু কিভাবে করবো অথবা কেমনে করবো সেটাই আমরা আজকে জানবো। এবং এখানে আরো আমাদের ডিফারেন্ট টাইপস অফ লেভেল থাকবে, লেভেল 1 2 3 4 এরকম ভাবে বিভিন্ন লেভেল থাকবে। ধরেন লেভেল 1 হচ্ছে অনেক ইজি থাকবে, লেভেল 2 একটু হার্ডার, লেভেল 3 এবং 4 এরকম ভাবে হার্ড টা একটু বাড়তে থাকবে, হার্ডনেস গুলা মানে লেভেলের হার্ড লেভেল গুলো একটু বাড়তে থাকবে। এবং এই জিনিসগুলো হবে পুরাপুরি হচ্ছে র্যান্ডমলি, যেটার উপরে আমাদের কোনো হাত থাকবে না। এটা হচ্ছে জাক্সার যে সিমুলেশন আছে ওইটার থেকে র্যান্ডমলি হবে। তো এইটা ভাবার কোনো চান্স নাই যে হচ্ছে আপনাদের সাথেই হচ্ছে জাক্সা ইচ্ছা করে মানে কঠিন জিনিস দিচ্ছে, অন্য টিমকে সহজ দিচ্ছে, বাট এরকম না। সবার ক্ষেত্রে সহজ কঠিন সবই আসবে। তো এটা হচ্ছে র্যান্ডমলি চেঞ্জ হবে, এবং এক একজনের প্রোগ্রাম র্যান্ডমনেস এর মধ্যে দিয়ে মাল্টিপল টাইম রান করা হবে, যেন হচ্ছে জিনিসটা ফেয়ার থাকে সবার জন্য। এবং অ্যাটলাস হচ্ছে টার্গেট আইটেম গুলো থাকবে এরকম ভাবে কিছু অ্যাস্ট্রোনটের কাছে যাওয়ার পরে সে হচ্ছে এই টার্গেট আইটেমের একটা ছবি দেখাবে। ছবি দেখায় বলবে এই আইটেম গুলা কোন পজিশনে ছিল, ওই পজিশনে যে হচ্ছে আমাকে ছবি তুলে পাঠাও, অথবা মানে ওখানে কি কি আছে এগুলো জানো, এরকম ভাবে কিছু জিনিস থাকবে টার্গেট আইটেম। তো এইগুলো ছিল হচ্ছে লাস্ট ক্লাসের কিছুটা রিক্যাপ। আমি অত ভালোভাবে এক্সপ্লেন করতে পারিনি, কারণ হচ্ছে এগুলো সুদীপ্ত লাস্ট ক্লাসে অনেক ভালোভাবে এক্সপ্লেন করে দিচ্ছে। So আমি যতই ট্রাই করবো ওর মতো যাইতে পারবো না। তো আজকে আসি হচ্ছে আমাদের মানে আমার আজকের পার্টটুকুতে। তো এখানে আপনারা দেখবেন যে আচ্ছা, আমি কোয়াটার্নিয়ান এক্সপ্লেন করার আগে আমি এপিআই গুলো নিয়ে একটু এক্সপ্লেন করি। তো আমাদের হচ্ছে বিভিন্ন এপিআই নিয়ে কাজ করতে হবে। তো এপিআই হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস। তো আমাদের ওই যে রুল বুকে অথবা গাইড বুকে দেখবেন যে আমাদের কি কোনো কিছু কিছু জায়গায় যে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালাইতে হবে অথবা ইমেজ ক্যাপচার করতে হবে। তো এই ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালানোর জন্য আমাদের যেই এপিআইটা লাগবে সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাশ লাইট কন্ট্রোল ব্যাক।
তো এগুলা কিভাবে ইনক্লুড করতে হবে এটা আমি দেখাই দিব। ফার্স্টে হচ্ছে এপিআই গুলোর সাথে একটু পরিচয় করাই দিই। তো আমাদের হচ্ছে দুইটা ফ্ল্যাশ লাইট থাকে অ্যাস্ট্রোবিতে, একটা হচ্ছে ফ্রন্ট আর একটা হচ্ছে ব্যাকে। সো এই ফ্ল্যাশ লাইট এই এই মেথডটা কল করে, আমরা হচ্ছে এই জিনিসটা বলতে পারবো। যে আমি হচ্ছে যদি বলি, এই যে এই মেথড গুলা কল করে ফ্ল্যাশ লাইট, কন্ট্রোল এবং ব্যাক। তো ব্যাক ফ্ল্যাশ লাইট কন্ট্রোল ব্যাক দিয়ে হচ্ছে ব্যাক সাইডের ফ্ল্যাশ লাইটটা অন হবে, অথবা আরেকটা দিয়ে হচ্ছে ফ্রন্ট সাইডেরটা অন হবে। এটা আমরা ব্রাইটনেস কন্ট্রোল করতে পারবো। ব্রাইটনেস ব্রাইটনেস, হ্যাঁ, এটা আমরা ব্রাইটনেস কন্ট্রোল করতে পারবো। তো এরপর আসতেছে হচ্ছে ইমেজ ক্যাপচার অথবা ডিবাগিং। তো এইটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, মানে সবগুলোই ইম্পর্টেন্ট, বাট এইটা হচ্ছে আপনার মাস্ট লাগবে। এটা ছাড়া আপনার আসলে প্রোগ্রামিং, কিবোর্ড প্রোগ্রামিং এর কোনো কাজই হবে না। তো এখানে হচ্ছে ইমেজ ক্যাপচার করা এবং ডিবাগ করার আমাদের কিছু এপিআই আছে, যেটা হচ্ছে আমরা বিটম্যাপ দিয়েও করতে পারি অথবা ম্যাট্রিক্স আকারেও নিতে পারি। তো বিটম্যাপ অথবা ম্যাট্রিক্স কি, এগুলা হচ্ছে আমাদের ইমেজের ফরম্যাট অথবা রেজুলেশন, যেটাই বলি আমরা। তো এইগুলো এত ডিটেলস এক্সপ্লেন করবো না, কারণ এগুলো আপনার গুগল করলে ইজিলি জানতে পারবেন। তো আমাদের হচ্ছে ইমেজ ক্যাপচার করার জন্য দুইটা ওয়েতে আমরা ক্যাপচার করতে পারি। একটা হচ্ছে বিটম্যাপ ইমেজ হিসেবে, আর একটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স ইমেজ হিসেবে, যেটাকে আমরা সোজা ভাষায় ওপেন সিভি ফরম্যাটেড ইমেজও বলতে পারি। সো এই দুই ভাবে ইমেজ ক্যাপচার করতে পারি। সো যদি ডক ক্যাম দিয়ে করতে চাই তাহলে এই এই এপিআইটা ইউজ করতে হবে। যদি ন্যাভ ক্যাম দিয়ে করতে চাই তাহলে এই এপিআইটা ইউজ করতে হবে। আর এই যে এই ইমেজ গুলা আমাদের সেভ করতে হবে অবশ্যই, কারণ সেভ না করলে মানে সেভ না করলে অথবা আপনারা যদি ইমেজটা এক্সট্রাক্ট না করেন তাহলে হচ্ছে ওই এর ভিতরে যে কোন জিনিসগুলো আছে এগুলো সম্পর্কে আপনারা জানবেন না। তো এটার জন্য যদি আমাদের সেভ করার দরকার হয় তাহলে আমরা সেভ বিটম্যাপ ইউজ করতে পারি অথবা সেভ ম্যাট ইমেজ ইউজ করতে পারি, বেসড অন আওয়ার রিকোয়ারমেন্ট। এরপর আসে হচ্ছে ক্যামেরা ক্যালিব্রেশন। তো একবারে ফার্স্ট স্লাইডে আমি দেখাইছিলাম যে আমাদের কিছু পজিশন আছে, ক্যামেরার পজিশন অথবা আহ, অন্যান্য পজিশন আছে। তো ওই পজিশন গুলা হচ্ছে কিভাবে নিতে হবে অথবা কাজ করতে হবে, এইটার জন্য আমাদের এই যে এই ক্যামেরা ক্যালিব্রেশন মেথড গুলা কাজ করে, এবং হচ্ছে পজিশন এবং মুভমেন্ট মেথড গুলা কাজ করে। তো আমাদের হচ্ছে যদি ক্যামেরার অনেক সময় দেখা যায় যে কি, আমাদের রোবটটা হচ্ছে খুব কাছে চলে গেছে কোনো একটা অবজেক্টের, যেটার কারণে আমরা ছবি তুললে অবজেক্টটা ডিস্টর্ট হয়ে গেছে, অথবা আমরা এমন একটা অ্যাঙ্গেল থেকে ছবিটা তুলতেছি যেটার কারণে আমরা আমাদের ইমেজটা হচ্ছে একবারে 2D প্লেনে নেই, একটু ডিস্টর্ট হয়ে আছে। তো অথবা একটু বেঁকা হয়ে আছে। তো ওইসব কারণে আমাদের হচ্ছে ক্যামেরার ক্যালিব্রেট করতে হয় ক্যামেরার ভ্যালুগুলা নিয়ে। তো এটার জন্য হচ্ছে আমাদের এই মেথড গুলা। পজিশন এন্ড মুভমেন্ট হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের রোবটটাকে এক পজিশন থেকে আরেক পজিশনে মুভ করানো, এবং হচ্ছে আরো মানে মানে প্রপার ওয়েতে মুভ করানো। এই জিনিসগুলোর জন্য এই আমাদের পজিশন এবং মুভমেন্ট এপিআই গুলা লাগে। এটা আমাদের সবচেয়ে বেশি ইউজ করা লাগে হচ্ছে মুভ টু। গেট রোবট কাইনেমেটিক্স অনেকে ইউজ করে, অনেকে করে না। এটা টোটালি হচ্ছে আপ টু ইউ। তো আপনারা এই জিনিসটা ইউজ করবেন কি করবেন না। এবং হচ্ছে এই মুভ টুটা সবসময় লাগবে, এবং রিলেটিভ মুভ টুটাও আপনি ইউজ করতে পারেন মুভ টু এর বদলে। তো মুভ টু এপিআইটার মধ্যে দেখেন অনেকগুলা পার্ট আছে আমাদের। একটা হচ্ছে গোল পয়েন্ট, আরেকটা হচ্ছে কোয়াটার্নিয়ান ওরিয়েন্টেশন, আরেকটা হচ্ছে প্রিন্ট পজিশন। তো প্রিন্ট পজিশনটা জাস্ট খালি পজিশনটা প্রিন্ট করার জন্য, বাট ফার্স্টের দুইটা হচ্ছে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে গোল পয়েন্ট আর একটা হচ্ছে কোয়াটার্নিয়ান ওরিয়েন্টেশন। তো এই জিনিসটাই আমি একটু শর্টে যদি এক্সপ্লেন করতে চাই তাহলে হচ্ছে এরকম ভাবে এক্সপ্লেন করতে হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো আমরা আমরা তো অবশ্যই এক্স ওয়াই জেড কোঅর্ডিনেটটা জানি। তো সাপোজ ধরি যে আমাদের এটা একটা হচ্ছে আমাদের অ্যাস্ট্রোবি রোবটটা হচ্ছে আমাদের একটা প্লেন। তো আমরা প্লেন হিসাবে চিন্তা করি তাহলে হয়তো বা চিন্তা করতে ইজিয়ার হবে। তো এটা হচ্ছে আমাদের প্লেন। তো এক্স ওয়াই জেড কোঅর্ডিনেটটা কোন দিকে আমাদের? এক্স হচ্ছে অলয় সামনে, মানে 2D প্লেনে যদি চিন্তা করি ডান সাইডে, ডানে বামে। ওয়াই হচ্ছে উপর নিচে। বাট হচ্ছে আমাদের কোন একটা অবজেক্ট যখন ফ্লোট করে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে, তখন এটা 2D প্লেনে থাকে না, এটা 3D প্লেনে চলে যায়। তো এটার জন্য আমাদের আরেকটা কোঅর্ডিনেট অ্যাড করা লাগে, যেটা হচ্ছে জেড কোঅর্ডিনেট। তো অনেকে মানে আমরা এদিকে জি কোঅর্ডিনেটও বলি। তো আমাদের এই তিনটা কোঅর্ডিনেট আমরা মোটামুটি সবাই জানি কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে।
বাট হচ্ছে আমাদের এইটার সাথে আরেকটা কোঅর্ডিনেটর অ্যাড হয় যখন আমরা স্পেসে কাজ করি, তখন হচ্ছে কোয়াটারনিয়ন বলে ওটাকে। তো কোয়াটারনিয়ন আসলে অনেক কমপ্লেক্স একটা জিনিস, আবার অনেক সোজা একটা জিনিস। তো অত কমপ্লেক্সে আমরা যাব না, আমরা আমাদের কিবোর্ড জন্য যতটুকু সোজাভাবে খুবই ইজিলি যতটুকু জানা দরকার আমরা ওটুকুই জানি। তো বেসিক্যালি কোয়াটারনিয়নটা হচ্ছে আপনারা হচ্ছে আহ, যারা অলরেডি আন্ডারগ্রেডে ম্যাথ কোর্স করছেন তারা অলরেডি এই জিনিসটা জানেন যে ইউলার ফাংশন নামে একটা ফাংশন আছে ম্যাথে। এবং যারা হয়তো এখনো করেন নাই, সামনে করবেন, তারাও জানবেন। তো এরকম বিভিন্ন জিনিস আমরা হচ্ছে আসলে ম্যাথ কোর্সে পড়ি। বাট মানে আমরা এটা আসলে প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গাগুলো পাই না, মনে করি যে জাস্ট খালি কোর্স পাস করার জন্য পড়া অথবা এরকম কিছু। But এই যে, তো আপনি যদি এই জিনিসগুলা দেখেন, মানে কিবোর্ডে দেখবেন যে আপনার যেই ম্যাথ ফাংশন গুলো অথবা যে ম্যাথ ইকুয়েশন গুলো আপনার মনে করছেন জাস্ট পাস করার জন্য পড়া, অথবা জাস্ট সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য আমার একটা কোর্স কমপ্লিট করতে হবে এই জন্য এগুলা করা, সেই জিনিসগুলো আসলে এই জায়গায় কাজে লাগে। তো কাজে লাগে না যে তা না, লাগে, but কখন কাজে লাগবে কেন কাজে লাগবে এটা আপনি নিজেও জানবেন না, নিজেও বুঝবেন না আগে থেকে, যখন লাগবে তখন দেখবেন আসলে। তো এই আহ, আচ্ছা, এবার এক্স ওয়াই জেড কোঅর্ডিনেট তো জানলাম, তো কোয়াটার্নিয়ন হচ্ছে ইউলার ফাংশনের উপর বেস করে হয়। তো এই জিনিসটা কি, আমাদের প্রত্যেকটা পজিশনে এক্স ওয়াই জেড এর যে উম, যদি আমরা ফিক্স করে ধরেন এক্স পজিশনে আমি কোনো একটা পয়েন্ট ফিক্স করে রাখলাম, ওই ফিক্স করে রেখে ওই পজিশনে যদি আমি আমার অবজেক্টটাকে ঘুরাই, মানে রোটেট করি এক্স কোঅর্ডিনেট বরাবর, তাহলে ওইটা হচ্ছে এক্স কোঅর্ডিনেটের কোয়াটার্নিয়ন। যেটাকে আমরা অনেক সময় হচ্ছে আহ, আমরা যদি ইউএভি অথবা আনমেন্ড এরিয়াল ভেহিকেল অথবা প্লেনের ক্ষেত্রে যদি বলি, যেটাকে আমরা হচ্ছে রোল বলি। তো এইখানে আসে হচ্ছে রোল, ইয় এবং পিচ। তো রোল, ইয় এবং পিচ হচ্ছে এই তিনটা জিনিস, যেটা হচ্ছে এক্স কোঅর্ডিনেটের উপর বেস করে যদি আমরা অবজেক্টটাকে রোটেট করি সেটা হচ্ছে রোল, ওয়াই কোঅর্ডিনেটের উপর বেস করে যদি অবজেক্টটাকে রোটেট করি সেটা হচ্ছে পিচ, এবং জি কোঅর্ডিনেট অথবা জেড কোঅর্ডিনেটের উপর বেস করে যদি অবজেক্টটাকে রোটেট করি সেটা হচ্ছে ইয়। তো এই তিনটা জিনিস হচ্ছে খুবই ইজিলি যদি আপনি ভিজুয়ালাইজ করতে চান তাহলে হচ্ছে এটা, যে একটা কোঅর্ডিনেটে এক্স ওয়াই জেড কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে আপনি কোন একটা কোঅর্ডিনেট ফিক্স করে জিনিসটাকে যদি ওই কোঅর্ডিনেট বরাবর রোটেট করেন, তাহলে ওইটা হচ্ছে ওইটার উপর বেস করে জিনিসটা হচ্ছে রোল, ইয়া অথবা পিচ হয়, যেটা হচ্ছে আমরা স্পেসের ক্ষেত্রে কোয়াটার্নিয়ন বলি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এই এপিআই এর মধ্যে কিভাবে ইনক্লুড করতে হয় এটা একটু পরে আমি যখন কোড দেখাচ্ছি তখন বলে দিচ্ছি। তো এরপরে আসি হচ্ছে আমরা টার্গেট এবং মিশন কমান্ড গুলাতে। তো যেটা হচ্ছে আমাদের কোন একটা অবজেক্ট পাওয়ার পরে ওইটাকে আমরা অ্যাস্ট্রোবি সরি আমরা যে অ্যাস্ট্রোনটের কাছে যে হচ্ছে বলবো যে আমরা ওই অবজেক্টটা পাইছি অথবা অবজেক্টটা রিকগনাইজ করতে পারছি, সেটার জন্য হচ্ছে আমাদের এই জিনিসগুলো লাগবে। এবং স্টার্ট মিশন হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই এপিআইটা যদি আপনারা ইউজ না করেন তাহলে অ্যাস্ট্রোবি কখনোই আনডক হবে না স্টার্ট পজিশন থেকে। আর হচ্ছে আরো কিছু এরিয়া ম্যাপিং এর জিনিসপত্র আছে, যেটা হচ্ছে সেট এরিয়া ইনফো এবং হ্যাঁ, সেট এরিয়া ইনফো, যেটার মধ্যে হচ্ছে দুই ধরনের মেথড আছে, একটা হচ্ছে দুইটা প্যারামিটার নিয়ে কাজ করে, একটা তিনটা প্যারামিটার নিয়ে কাজ করে। তো এইগুলো হচ্ছে সবসময় আপনাদের ইউজ করা লাগবে, ব্যাপারটা এরকম না, এটা বেসড অন ইয়োর রিকোয়ারমেন্ট এবং ইয়োর থিঙ্কিং প্রসেস, এই জিনিসগুলো ইউজ করা লাগতে পারে, নাও লাগতে পারে। এবং লাস্ট যেই একটা এপিআই আছে সেটা হচ্ছে রিপোর্ট রাউন্ডিং কমপ্লিশন। তো এই এপিআইটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই এপিআই দিয়ে হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনট বুঝতে পারবে যে আপনার রোবটটা হচ্ছে মিশন কমপ্লিট করছে, এবং এন্ডিং একটা নোটিফিকেশন দিচ্ছে অ্যাস্ট্রোনটকে, যেটা আসলে আহ, যেই লাইট গুলো আছে ওই লাইট গুলা ফ্ল্যাশ করার মাধ্যমে, ফ্ল্যাশ লাইট গুলো আছে ওগুলো ফ্ল্যাশ করা এবং নিভানোর মাধ্যমে এই জিনিসটা করা হয়। আর হচ্ছে শাটডাউন ফ্যাক্টরি একটা এপিআই আছে, বাট এটা আমাদের ইউজ করা লাগবে না কখনোই, কারণ এই এপিআইটা ইউজ করা মানে হচ্ছে আমরা আমাদের রোবটটা বন্ধ করে দিচ্ছি, কিন্তু এটা আমাদের পুরো গেম ফ্লোর 12টা বাজিয়ে দিবে। তো আমরা কখনো চাবো না যে আমাদের রোবটটা শুরুতে হোক শেষে হোক অথবা মাঝখানে হোক কখনোই বন্ধ হয়ে যায়। আচ্ছা, তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের এপিআই এর বেসিক জিনিস। তো এরপরে আমার একটা পার্ট আছে যেটা হচ্ছে নেভিগেশন এরর। নেভিগেশন এররটা হচ্ছে আমি একটু পরে এক্সপ্লেন করব, কারণ হচ্ছে
নেভিগেশন এররের আগে আমি কোড দেখাইতে চাই একটু। আচ্ছা, আগে একটু রুল বুকটা দেখাইনি। সরি, রুল বুক বলতেছি, প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল। তো আশা করি সবাই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন। তো কেউ যদি না দেখতে পান তাহলে আমাকে একটু জানান, মাইক অন করে, তাহলে সুবিধা হয়। তো প্রোগ্রামিং ম্যানুয়ালটা আমাদের এখন পর্যন্ত এক্সপ্লেন করা হয় নাই। তো প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল ফার্স্টের দিকে কিভাবে মানে প্রোগ্রাম করতে হবে, অথবা কিভাবে জিনিসগুলা সেট আপ দিতে হবে, লোকাল সিমুলেটর অথবা অন্যান্য জিনিসপত্র, এগুলা দেখানো আছে। তো এই জিনিসগুলা খুবই বেসিক, ওগুলো আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এখান থেকে। তো এইখানে হচ্ছে আমি এতক্ষণ যেগুলা বললাম, যে এপিআই গুলা, সো এপিআই গুলা এখানে এক্সপ্লেন করা আছে। আরো অনেকগুলো এপিআই আছে যেগুলো আপনাদের লাগতে পারে, নাও লাগতে পারে। তো প্রত্যেকটা এপিআই এখানে কিভাবে কাজ করে, কেন কাজ করে, সবগুলা ইন ডিটেলস এক্সপ্লেন করা আছে। তো এটা জাস্ট খালি আমি দেখাইলাম জাস্ট রেফারেন্সের জন্য, যে এই জিনিসগুলো হচ্ছে জাক্সা থেকে অলরেডি প্রোভাইড করে দিয়েছে। তো আপনারা ওখান থেকে দেখতে পারবেন। তো এখন আসি হচ্ছে আসলে কোডিং এ, আমাদের কোডিং এর মধ্যে অথবা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে জিনিসগুলো কিভাবে কাজ করে। তো সাপোজ আমরা যদি স্যাম্পল এপিকে থেকেই দেখি, তো স্যাম্পল এপিকে ধরেন এই যে আমার এখানে লেফট সাইডের যে প্যানে দেখবেন যে স্যাম্পল এপিকে অন করা আছে। স্যাম্পল এপিকের মধ্যে দেখবেন যে ওপেন করলে এরকম একটা জিনিস আসে, যেখানে হচ্ছে অ্যাপ নামে একটা অপশন থাকবে। তার মধ্যে আরো অনেকগুলো অপশন থাকবে, তারপর হচ্ছে গ্রেডেল থাকবে, গেট সেন্স লাইব্রেরি থাকবে, এরকম অনেক কিছু থাকবে। তো আমরা আমরা কোড করব হচ্ছে অ্যাপের মধ্যে সোর্স থাকবে, সোর্সের মধ্যে মেইন থাকবে, তারপরে জাক্সা, জেপি, জেএসএস, কিবো, আরপিসি, স্যাম্পল এপিকে, এইগুলোর মধ্যে যে আমার দুইটা কোড ফাইল থাকবে, একটা হচ্ছে ইয়োর সার্ভিস ডট জাভা আর একটা মেইন অ্যাক্টিভিটি ডট জাভা। তো আমরা কোড করবো বেসিক্যালি ইয়োর সার্ভিস ডট জাভার মধ্যে। বাট এই ফাইলটা কিসের মধ্যে দেখেন, অনেকগুলা ফোল্ডারের মধ্যে। এবং এই ফোল্ডার গুলা দেখেন, আপনি যদি ইয়োর সার্ভিস ডট জাভা ওপেন করেন তাহলে দেখবেন যে ফার্স্টের দিকে এরকম অনেকগুলা প্যাকেজ দেওয়া, প্যাকেজ দিয়ে একটা জিনিস দেওয়া আছে, ইম্পোর্ট দিয়ে একটা জিনিস দেওয়া আছে, আহ, তারপর ইম্পোর্ট দিয়ে, হ্যাঁ, দুই তিনটা জিনিস দেওয়া আছে। তো এই জিনিসগুলো বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের এপিআই। মানে আমাদের এপিআই গুলো আমরা ইম্পোর্ট করি এইভাবে। তো আমরা যেরকম বিভিন্ন লাইব্রেরি ইম্পোর্ট করি কোনো কোড করার সময়, সেম ভাবে এখানেও আমাদের কিছু লাইব্রেরি অথবা কিছু হ্যাঁ, কিছু লাইব্রেরি, কিছু ফাংশন অলরেডি ডিফাইন করা আছে জাক্সা থেকে। তো যেগুলো আসলে আমাদের নিজে থেকে কখনোই এগুলা নিয়ে কাজ করা লাগবে না, আমরা জাস্ট ওই লাইব্রেরি গুলো ইউজ করবো। তো এই লাইব্রেরি গুলো কিসের মধ্যে আছে, এই যে আহ, এই জিনিসগুলোর মধ্যে এই লাইব্রেরি গুলো অলরেডি ইনক্লুড করা আছে। তো আমরা যদি ধরেন এই লাইব্রেরি গুলো ছাড়াও আরো অন্যান্য লাইব্রেরি ইউজ করতে চাই, সেটা কেমনে করব, সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপের মধ্যে দেখবেন বিল্ড গ্রেডেল নামে একটা ফাইল আছে। বিল গ্রেডের মধ্যে দেখেন, বিল গ্রেডের আসলে গ্রেডেল জিনিসটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও কোনো একটা অ্যাপ অথবা কোনো একটা প্যাকেজের মেইন ব্যাকবোন বলা যায়। কারণ ওইটার মধ্যে, এই গ্রেডেল ফাইলটার মধ্যে সবকিছু ইনক্লুড করা থাকে, সব লাইব্রেরি প্লাস সব প্যাকেজ ইনক্লুড করা থাকে, ইনক্লুডিং ভার্সনস, যেটার কারণে আমাদের মেইন প্যাকেজটা অথবা মেইন কোড ফাইলটা রান করতে পারি। তো এই গ্র্যাডের ফাইলটার মধ্যে গেলে দেখবেন যে ডিপেন্ডেন্সি মধ্যে আমাদের অনেক কিছু ইনক্লুড করা আছে। যেমন আমরা গেস্ট সায়েন্স লাইব্রেরি নিয়ে কথা বলি, গেস্ট সায়েন্স লাইব্রেরি অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট করা আছে। কিবো আর পিসি এপিআই টা ইমপ্লিমেন্ট করা আছে, যেগুলোর কারণে আমরা মুভ টু ফাংশন অথবা রিলেটিভ কোঅর্ডিনেট ফাংশন অথবা লেজার পয়েন্টার ফাংশন এগুলা কাজ করতে পারি, কল করতে পারি। এবং এখানে আরো জিনিসপত্র আছে। আপনার যদি অন্য কোনো এক্সট্রা লাইব্রেরি ইনক্লুড করার দরকার হয়, যেমন হচ্ছে এই 6 কিবোআরপিসির জন্য আমাদের কিছু মেশিন লার্নিং মডেল ইউজ করা লাগতে পারে। তো আমরা এইখানে এই জিনিসগুলো ইউজ করব। তো এইখানে নিচে ধরেন এখানে ইমপ্লিমেন্ট অথবা আমরা হচ্ছে যদি কমপ্লিশন এরকম ভাবে দেই, দিয়ে তারপরে হচ্ছে আমরা এই লাইব্রেরি গুলো এখানে ইনক্লুড করতে পারবো। যেমন আসি যে এই জিনিসগুলো কিভাবে কাজ করে, এপিআই গুলো, তো আমরা তো তখন এপিআই দেখলাম। তো আমরা একটা এপিআই দেখছিলাম, দেখেন, স্টার্ট মিশন এপিআই। তো এই এপিআইটা আমাদের সবার ফার্স্টে কল করতে হবে। আচ্ছা, তো বেসিক্যালি কোডের স্ট্রাকচারটা বলি। এখানে আমাদের দেখবেন যে রান প্ল্যান 2, রান প্ল্যান 3, এরকম তিনটা প্ল্যান দেওয়া আছে।
তো আমরা যে কোনোটাই করতে পারি, বাট অলওয়েজ সাজেস্টেড যে রান প্ল্যান ওয়ানে কাজ করব, কারণ হচ্ছে রান প্ল্যান ওয়ানের মধ্যে কোনো কিছু না থাকলে তখন জিনিসটা রান প্ল্যান টু তে যাবে অথবা রান প্ল্যান থ্রি তে যাবে। বাট আমরা কখনোই চাই না ইনিশিয়ালি আমাদের কোড একটা অ্যানোমালির মধ্যে পড়ুক অথবা একটা এরর ভ্যালু আমাকে থ্রো করুক, যেটা হচ্ছে রান প্ল্যান ওয়ানে কিছু নাই। এটা তো এটা চাই না, আবার এটার জন্য আমাদের টাইম ওয়েস্ট হবে। তো এই জন্য আমরা সবকিছু রান প্ল্যান ওয়ানের মধ্যে কাজ করব, রান প্ল্যান টু এবং থ্রি হাত দেওয়ার আপাতত দরকার নেই। তো আমরা স্টার্ট মিশন এপিআই টা কল করবো এরকম ভাবে, এপিআই ডট স্টার্ট মিশন। তো এই এপিআই জিনিসটা হচ্ছে এপিআই কল করার জন্য যেই নাসা থেকে ডাক্সা থেকে অথবা নাসা থেকে অ্যাস্ট্রোবিট যেই এপিআই পজিশনটা আছে সেইটার থেকে আমরা সেইটার ভিতরে স্টার্ট মিশন নামে হচ্ছে একটা ফাংশন আছে, ওই ফাংশনটা কল করব। তো এই এপিআই টা কোথায় আছে? ধরেন আমি যদি এপিআই টার উপর ডাবল ক্লিক করি, আমাদের উপরে যে ইম্পোর্ট পার্টটা আছে ওটার সেকেন্ড লাইনে দেখেন আমাদের একটা জায়গার মধ্যে একটা মানে এপিআই লেখাটা একটু বোল্ড হয়ে গেছে। তো এই জিনিসটা কি? তো আমাদের একটা জায়গা আছে জেপি নামে, তার মধ্যে একটা জায়গা আছে জাক্সা, তার মধ্যে একটা আছে আইএসএস, তার মধ্যে কিবো, তার মধ্যে আরপিসি, তার মধ্যে হচ্ছে এপিআই নামে একটা ক্লাস আছে, যেটার মধ্যে কিবো আর পিসি সার্ভিস নামে আরেকটা ক্লাস। তো পুরো জিনিসটা আমরা যেহেতু ইম্পোর্ট করে নিছি, সো আমরা জাস্ট এপিআই কল করলে হয়ে যেত, নাহলে প্রত্যেকবার আমাদের পুরো জিনিসটা কল করে করে ডাকা লাগতো। তো এরপরে সে হচ্ছে আমাদের মুভ টু ফাংশন, যেটা অথবা মুভ টু এপিআইটা যেটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম। তো মুভ টু আমাদের অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট রোবটটা মুভ করার জন্য। তো ফার্স্টে দেখেন আমাদের হচ্ছে তিনটা পজিশন বলা আছে, পয়েন্ট 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 দিয়ে তিনটা পজিশন বলা আছে, এগুলো হচ্ছে ফ্লোটিং পয়েন্ট। তো আপনার যে ম্যাথমেটিক্যালি কিছু পয়েন্ট থাকে, যেমন হচ্ছে ইন্টিজার ভ্যালু থাকে, তারপর হচ্ছে ফ্লোটিং ভ্যালু থাকে এরকম ভাবে। তো আমাদের এটা হচ্ছে ফ্লোটিং ভ্যালু। তো ফ্লোটিং ভ্যালুতে দেওয়া লাগবে আমাদের এখানে। তো ফার্স্টেরটা হচ্ছে এক্স, পরেরটা হচ্ছে ওয়াই, তারপরটা হচ্ছে জেড অথবা জি, যেটাই বলি। এর পরের গুলা দেখেন হচ্ছে কোয়ার্টার নিয়ন আসছে এরপরে। তো কোয়ার্টার নিয়নের জিনিসটা হচ্ছে এখানে চারটা ভ্যালু থাকবে, সেটা হচ্ছে কোয়ার্টার নিয়ন এক্স, কোয়ার্টার নিয়ন ওয়াই, কোয়ার্টার নিয়ন জেড এবং কোয়ার্টার নিয়ন ডাব্লিউ। তো এক্স ওয়াই জেড হচ্ছে কোয়ার্টার মানে ওরিয়েন্টেশনটা, যে সেম একটা পজিশনে ফিক্স রেখে আমার রোবটটা কতটুকু ওরিয়েন্ট মানে কতটুকু ঘুরাইতে হবে অথবা কি করতে হবে এগুলোর জন্য। তো এবং এই এপিআইটার মধ্যে আমি ধর মুভ টু এপিআইটার মধ্যে এই দুইটা পয়েন্ট আমার ইনক্লুড করতে হবে এরকম ভাবে, এপিআই ডট মুভ টু তারপরে পয়েন্ট কোয়ার্টার নিয়ন এরকম ভাবে। এরপরে যখন আমরা দেখি যে ক্যামেরা ইমেজ, আমরা ক্যামেরার ইমেজ ক্যাপচার করার যে জিনিসটা দেখছিলাম, তো সেটা হচ্ছে এরকম ভাবে। ধরেন ম্যাট ইমেজ, ইমেজ হচ্ছে আমার ভেরিয়েবল নেম এখানে, আর ম্যাট ফার্স্টে যে ম্যাটটা আছে এটা হচ্ছে ভেরিয়েবল টাইপ। এবং এরপরে আছে হচ্ছে ইকুয়াল দিয়ে আমি এখানে হচ্ছে এপিআইটা ইনক্লুড করে দিলাম, যেটাতে হচ্ছে ন্যাভক্যামের যে ইমেজ এটা আমি ক্যাপচার করতে পারবো। তো আপনাদের এখন এখানে কোশ্চেন থাকতে পারে, ভেরিয়েবল টাইপ কি, ভেরিয়েবল নেম এখানে কেন দিতে হবে, অথবা ভেরিয়েবল টাইপে আমি ম্যাটই কেন দিলাম, অন্য কিছু কেন দিতে পারবো না। এগুলা নেক্সট ওয়ার্কশপে যখন কোডিং নিয়ে আরো ইন ডিটেলস আলোচনা করা হবে তখন ইন ডিটেলস জাভা কোডিং নিয়ে বলা হবে। তো আমি অত ইন ডিটেলসে যাবো না, কারণ তাহলে দেখা যাবে যে আমি আরেকজনের কন্টেন্ট কাভার করে দিচ্ছি অথবা টাইম বেশি লাগতেছে। আচ্ছা, তো এরপর আসি হচ্ছে সেট এরিয়া ইনফো নামে একটা এপিআই দেখছিলাম। তো এপিআইটা আমরা এরকম ভাবে ইনক্লুড করতে পারি, এপিআই ডট সেট এরিয়া ইনফো। তো সেট এরিয়া ইনফোর ফার্স্টে ওয়ান মানে হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার এরিয়া, এটা আমরা ডিফাইন করেছি। তারপরে আইটেম নেম দিয়ে তারপরে লাস্টে ছিল হচ্ছে আইটেমের নাম্বার। তো আইটেমের নাম্বার হচ্ছে কয়টা আইটেম ওই পজিশনে ছিল ওইটা ডিফাইন করতে পারি, এবং এবং এটা আমরা সেভ করতে পারি পরে। তো সেম ভাবে হচ্ছে আমরা ধরেন এটা সেভ করলাম, ইমেজ ক্যাপচার করলাম করে, ইমেজ থেকে ডেটা এক্সট্রাক্ট করে সেভ করলাম। এরপর আবার আরেকটা পজিশনে যাব, আবার পয়েন্ট দিলাম, কোঅর্ডিনেশন দিলাম, মুভ টু দিয়ে গেলাম। এরপরে লাস্টে যে আমাদের হচ্ছে রিপোর্ট রাউন্ডিং কমপ্লিশন দিতে হবে, যেটা হচ্ছে আমি অ্যাস্ট্রোনটের পজিশনে যাওয়ার ফলে পরে, যে আমি অলরেডি অ্যাস্ট্রোনটের পজিশনে চলে গেছি, এখন আমার হচ্ছে রিপোর্ট করতে হবে অ্যাস্ট্রোনটকে যে আমি অলরেডি চলে গেছি। তো এর মাঝখানে আরো অনেক কাজ করতে হবে, এইগুলা হচ্ছে আপনাদের আপনারা করবেন। হয়তো বা নেক্সট ক্লাসে একটা স্কেলেটন দিয়ে আরো বেশি ভালোভাবে এক্সপ্লেন করা হবে। এবং হচ্ছে আরো এবং হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনট যে এরপরে আপনাদেরকে একটা টার্গেট অবজেক্ট দিবে, যেটা হচ্ছে আপনার খুঁজে বের করতে হবে এবং তাকে আবার নোটিফাই করতে হবে এপিআই ডট নোটিফাই রিকগনিশন আইটেম দিয়ে। এবং লাস্টে যে ওই যেইখানে ওই টার্গেট আইটেমটা আছে ওখানে যে একটা স্ন্যাপ তুলতে হবে অথবা ছবি তুলতে হবে, যেটা হচ্ছে এপিআই ডট
টেক, টার্গেট, আইটেম, স্ন্যাপশট এপিআই দিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো। তো এগুলো হচ্ছে মেইন ফাংশনটা আমাদের। রান প্ল্যান ওয়ান এটা হচ্ছে মেইন ফাংশন। তো এছাড়াও যদি আপনারা নিজে থেকে কোনো ফাংশন লিখতে চান, অনেক সময় মেইন ফাংশনে নিজেদের ফাংশন লিখলে দেখা যায় যে অনেক বড় হয়ে যায়, তো অনেক ঘিটিমিটি হয়ে যায়। তো আমরা যদি আলাদা করে খুবই ক্লিন একটা কোড করতে চাই, তাহলে এই রান প্ল্যান গুলোর বাইরে যে আমরা এরকম ভাবে নিজেদের মেথড এক্সপ্লেন করতে পারি, অথবা মেথড লিখতে পারি, ফাংশন লিখতে পারি, অন্যান্য জিনিসগুলো। এবার আসি হচ্ছে আমাদের মানে আমার লাস্ট ডিসকাস করার টপিক, সেটা হচ্ছে আমাদের কিছু এরর এরর আসে এই এপিআই গুলা কল করার ফলে, অথবা এপিআই গুলা ঠিকঠাক মতো কল না করার ফলে। তো এই এরর গুলো আমি একটু দেখা দিতে চাই, কারণ এগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট। আহ আচ্ছা, ফার্স্ট প্রবলেমটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং টিপসের ইনফিনিট লুপ। তো আপনারা যারা ইনফিনিট লুপ সম্পর্কে জানেন, তারা তো অবশ্যই এটা জানেন যে এটা কত বড় একটা প্রবলেম। তো যারা জানেন না তাদের জন্য হচ্ছে, ধরেন কোন একটা কাজ আপনি করতেছেন রোবটকে দিয়ে। তো রোবটকে দিয়ে ধরেন ছবি তোলাচ্ছেন, জাস্ট ন্যাভক্যাম ইমেজ ন্যাভক্যাম দিয়ে ইমেজ ক্যাপচার করাচ্ছেন। তো ওই জিনিসটা যদি আপনি একটা আপনি ধরেন বলে দিলেন যে ইমেজটা একবার ক্যাপচার করবে লুপের মধ্যে, অথবা দুইবার ক্যাপচার করবে। তো জিনিসটা ক্যাপচার করে ওখানে শেষ, স্টপ হয়ে গেল প্রসেসটা। আর আপনি যদি কোন একটা ইনফিনিট লুপের মধ্যে জিনিসটা পড়ে যায়, যে যদি একবার ক্যাপচার করা শেষ হয় তাহলে আরেকবার করবে, আরেকবার সেকেন্ড বার করা শেষ হলে থার্ড বার করবে, থার্ড বার করা শেষ হলে ফোর্থ বার করবে, কিন্তু আপনি এন্ডিং কোনো ভ্যালু মানে বললেন না যে আমার ইমেজ রোবটটা 5 বার ইমেজ ক্যাপচার করবে। তাহলে ও কি করবে? ইমেজ ক্যাপচার করতে থাকবে, করতে থাকবে, করতে থাকবে, কোনো মানে আজীবন করতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত রোবটটা শাটডাউন না করা হবে। তো এটা আমাদের রোবটটা তাহলে ওই জায়গায় ফিক্স হয়ে যাবে, এরপরের যেই মেথড গুলো আছে এগুলা কখনোই কাজ করবে না, অথবা এইগুলোতে যাওয়ার কোনো চান্সই পাবে না। তো এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট যে আমরা কখনো আমাদের প্রোগ্রামিং এর মধ্যে ইনফিনিট লুপ রাখবো না। তারপর হচ্ছে ইমেজ প্রসেসিং এর যেই পার্ট গুলো থাকবে, সেখানে হচ্ছে আমরা ডিবাগ ডিবাগ করতে পারবো এই বিভিন্ন ফাংশন দিয়ে। তো এই ফাংশন গুলা দিয়ে আমরা হচ্ছে নিজেদের টেস্ট ট্রায়াল এন্ড এররের জন্য এই জিনিসগুলা বেসিক্যালি। তো আমরা হচ্ছে বিট ম্যাপ অথবা ম্যাট ইমেজ যেটাই হোক, এটা সেভ করতে পারবো। সেভ করে তারপর হচ্ছে আমরা জিনিসগুলা নিয়ে পরে হচ্ছে নিজেরা দেখতে পারবো যে আমাদের ইমেজটা কিভাবে ক্যাপচার করছে, অথবা আমরা চাইছিলাম হচ্ছে একভাবে করতে, বাট আসলে করতেছে অন্যভাবে, তাহলে আমাদের কি চেঞ্জ করা লাগবে, এরকম ভাবে। তো এটার জন্য আলাদা করে কোনো ফাংশন লেখা লাগবে না। অলরেডি কি কেয়ার মানে কিবোর্ড টিম হচ্ছে ওদের আমাদের কিছু এপিআই দিয়ে দিছে ইমেজ সেভ করার জন্য, প্লাস হচ্ছে ম্যাট ইমেজ সেভ করার জন্য। তো এগুলা কল করলে ডিরেক্টলি হবে। এবং প্রত্যেকটা সিমুলেশনে আপনারা হচ্ছে হায়েস্ট 50টা ইমেজ সেভ করতে পারবেন এই প্রসেসে। তো এরপরে হচ্ছে আমাদের যে মুভ করার যে পয়েন্ট গুলা আছে। তো মুভ করার পয়েন্ট গুলা, যে মুভ টু ফাংশনটা আমরা ইউজ করি, তো মুভ টু ফাংশনটা ইউজ করা কোনো সমস্যা না। সমস্যা হচ্ছে যে এই আমাদের সিমুলেশন এনভায়রনমেন্টে এই ফাংশন গুলা সবসময় আমাদের এনভায়রনমেন্টটা র্যান্ডম থাকবে না, র্যান্ডম থাকবে আর কি, ফিক্স থাকবে না। যদি ফিক্স থাকে তাহলে আমরা ডিরেক্টলি এপিআই ডট মুভ টু ইউজ করতে পারবো। বাট আমাদের হচ্ছে র্যান্ডমনেস এর জন্য, এনভায়রনমেন্টের র্যান্ডমনেস এর জন্য এই পজিশন গুলো ফিক্স থাকবে না। তো সেটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে, এটা এমন একটা লুপের মধ্যে দিয়ে চালাতে হবে, যেটার কারণে আমরা হচ্ছে কোন আমাদের রোবটটা যদি যে পজিশনে যাওয়ার কথা ছিল ওই পজিশনে না, যে অন্য পজিশনে চলে যায় এনভায়রনমেন্টাল র্যান্ডমনেস এর কারণে, তাহলে যাতে আমরা আবার ব্যাক করতে পারি আমাদের ডিজায়ার্ড পজিশনে। তো সেটার জন্য আমাদের কোডটা স্ট্রাকচার করতে হবে। এবং হচ্ছে নেভিগেশন এররে আসি। তো নেভিগেশন এররটা হচ্ছে আমি একটু ছবি দিয়ে দেখাইতে চাই, যেটা হচ্ছে আমাদের জানার জন্য একটু ইম্পর্টেন্ট। তো নেভিগেশন এরর আসলে দুই ধরনের হইতে পারে, একটা হচ্ছে পজিশন বেসড এরর, আর একটা হচ্ছে ওরিয়েন্টেশন বেসড এরর। তো পজিশন বেসড এরর যদি আমরা বলি, আহ, sorry, এখানে হচ্ছে দেখেন যে এখানে যে নেভিগেশন এররটা বলা আছে, এখানে বলা আছে যে কেআরপি সিমুলেটর অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট করছে গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন এবং প্যারামিটার। সো গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশনটা আমরা
আমি তো ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে না যাই। তো আমাদের এখানে নেভিগেশন এরিয়াটা দুই ধরনের হতে পারে, একটা হচ্ছে এক্স ওয়াই জি পজিশনের উপর বেস করে, আরেকটা হচ্ছে রোল ইয়া পিচ অথবা কোয়াটারনিয়ন পজিশনের উপর বেস করে। তো এক্স ওয়াই জি পজিশনের উপর বেস করে এজ এন এক্সাম্পল যদি আমি ধরি, পজিশন গুলো যদি 0 0 থাকে এবং এখানে গসিয়ান যে জিনিসটা আসছে সেটা হচ্ছে 3 আলফা রেঞ্জ বলে এটাকে আসলে, সরি 3 আলফা না, 3 সিগমা, সরি মাই ব্যাড। তো 3 সিগমা রেঞ্জ বলে। তো 3 সিগমা রেঞ্জটা হচ্ছে আমরা যদি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অথবা এই টার্মগুলোর সাথে পরিচিত থাকি, তো দেখতে হচ্ছে কাইন্ড অফ এই যে রাইটের যেই পিকচারটা আছে, তো এই পিকচারের মতো অনেকটা লাগে। তো এটা যদি আমার হচ্ছে এখান থেকে বেসিক্যালি আমরা হচ্ছে কনফিডেন্স বের করব। তো আমাদের মাঝখানে যে গ্রিন পোর্শন এটা হচ্ছে 1 সিগমা, +-1 সিগমা, অরেঞ্জটা হচ্ছে 2 সিগমা এবং ব্লুটা হচ্ছে 3 সিগমা। তো আমরা ট্রাই করব আমাদের এররটা যে এট এনি কস্ট যেন 3 সিগমার মধ্যে থাকে। 3 সিগমার মধ্যে হচ্ছে 3 সিগমা রেঞ্জটা হচ্ছে 99.7% কনফিডেন্স যে হচ্ছে ও কোনো ভুল করে নাই, অথবা ও সঠিক পজিশনে গেছে, অথবা সঠিকভাবে ইমেজটা ক্যাপচার করছে, অথবা সঠিক পাথে গেছে। তো এই জিনিসটা হচ্ছে 3 সিগমার মধ্যে। 3 সিগমাতেও যদিও আমাদের এরর রেট আছে, এরর রেট অলওয়েজ থাকবে, বাট এরর রেটটা খুবই কম। আপনারা যদি লেফটের চার্ট গুলোতে দেখেন, এরর রেটটা হচ্ছে +-0.1 মিটার। তো এটা এটা মানে আমাদের জন্য টলারেবল এরর রেট এই কম্পিটিশনের জন্য। সো আপনারা ট্রাই করবেন আপনাদের রোবটের যে একটা এপিআই ছিল যে কাইনেমেটিক্স, গেট কাইনেমেটিক্স, ওখান থেকে ভ্যালু নিয়ে দেখে ট্রাই করবেন যে কখনোই যেন আপনাদের রোবটের পজিশনের এরর রেট 0.1 মিটার, +-0.1 মিটারের বেশি না হয়। এবং হচ্ছে সেম ভাবে ওরিয়েন্টেশনের ক্ষেত্রে আমরা ডিগ্রি ক্যালকুলেট করি আসলে, ওরিয়েন্টেশনে যেহেতু রোটেশনের ব্যাপার আছে, তো এখানে হচ্ছে ডিগ্রি। তো এখানে এরর রেটটা হচ্ছে +-3 ডিগ্রি। তো এটা হচ্ছে নেভিগেশন এরর ব্যাপারে। তারপর ফ্ল্যাশ লাইটের একটা প্রবলেম আছে, যেটা হচ্ছে ফ্ল্যাশ লাইট খুবই আহ, আম, খুবই উজ্জ্বল হয়ে যায় অথবা খুবই ডিম হয়ে যায়। তো এটা ট্রাই করবেন যে যেন ফ্ল্যাশ লাইটের লাইটটা খুব বেশি হাইলাইটেড না হয়ে যায়। কারণ এটার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সামনে যে ইমেজটা থাকে ওইটা হচ্ছে ব্রাইটনেস এর কারণে আহ, ঝলসে যাবে, তখন হচ্ছে আপনি এই ইমেজটা ক্যাপচার করে কোনো লাভ হবে না। তো এই প্রবলেম আমাদের হচ্ছে 2023 সালে, সরি 23 বলতেছি, 22 সালে, আহ, মোস্ট হ্যাঁ 22 সালে আমাদের হয়েছিল। আমাদের ইমেজ, আমরা বেশি ফ্ল্যাশ লাইট পুরো একবারে হাই দিয়ে দিয়েছিলাম, তো এটা কারণে আমরা ইমেজটা ঠিক মতো ক্যাপচার করতে পারিনি। ইমেজ ক্যাপচার করতে পারিনি দেখে আমাদের পরের কাজগুলো আর ঠিক মতো হয়নি। যেমন হচ্ছে লেজার পয়েন্টার অথবা আহ, উম, যে টার্গেট পয়েন্ট খুঁজে বের করে, এগুলো হয়নি। তো এটা ট্রাই করবেন ট্রায়াল এন্ড এররের মাধ্যমে যে কোনটা অপটিমাইজড ব্রাইটনেস আপনাদের কোডের জন্য। আর এরর হ্যান্ডলিং আরো কিছু পার্ট হচ্ছে, আপনারা এখানে অলরেডি দেওয়া আছে প্রোগ্রামিং ম্যানুয়ালে যে নালিটি চেক করা। তো নালিটি চেক করা জিনিসটা হচ্ছে যে কোন একটা ইমেজ ক্যাপচার করছেন কোন একটা এপিআই দিয়ে, বাট ওই ইমেজটার ভিতরে আসলে কিছু আছে কি নাই এই জিনিসটা চেক করা। যদি কিছু না থাকে তাহলে রোবট দেখবেন উল্টাপাল্টা বিহেভ করা শুরু করছে, অথবা উল্টাপাল্টা ভ্যালু দেওয়া শুরু করছে আপনাকে। তো এই জন্য এটা আগে চেক করা যে আমার এপিআইটা দিয়ে যে আমি ইমেজটা ক্যাপচার করছি, ইমেজটা কি আসলে কিছু আছে ওর মধ্যে নাকি কোনো কিছু নাই। অনেক সময় হচ্ছে আমাদের অন্যান্য ফাংশনের কারণে অথবা ফাংশন লেখার প্রবলেমের কারণে হচ্ছে ভ্যালু নাল হয়ে যায়। তো এগুলো আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে। তো এটা আমরা নাল পয়েন্টার কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি, এটা এখানে কিছু এক্সাম্পল দিয়ে দেওয়া আছে। এবং হ্যাঁ, এগুলা মোটামুটি হচ্ছে এপিআই রিলেটেড প্রবলেম এবং ডিবাগিং সিস্টেম। তো আমি হচ্ছে একটু তাড়াতাড়ি এক্সপ্লেন করতে হয়তো বা অনেক, কারণ আমাদের টাইম খুবই লিমিটেড। তো আপনার যদি কারো প্রবলেম থাকে অথবা কোশ্চেন থাকে জানাইতে পারেন, ইদার হোয়াটসঅ্যাপে অথবা এখানে। অথবা মাইক অন করে বলতে পারেন, জাস্ট ফর ফিউ মিনিটস, কারো যদি ডিরেক্ট কোনো কোশ্চেন থাকে। Thank you, Rajan. Yeah, there were some questions that came in. I know, by the way, there are a lot of new students that joined us, I think for this workshop for the first time. I just want to address those new students really quickly. Please don't be intimidated. Yes, today's workshop was a bit more technical, and you are new. But if you saw the comments that I posted in the Zoom chat,
then you can go back and see our previously recorded workshops. And I also posted the link for the rule book, the guidebook, and the programming manual. And that is actually where you will want to start to orient yourselves properly. All right. And you can always reach out to me on WhatsApp or Gmail. And I have posted that information in the chat as well. So just go through the chat and copy and paste everything that I wrote into your notes wherever you do your note taking, post it there. And that is what I'd like to say to you guys. So, welcome. Thank you for holding on. It is really, really hard to speak out when you don't understand something. So, I really appreciate the students who actually said, "Hey, I don't understand what's going on." So, that is very brave, and I appreciate you. And Shaba, thank you. I would like to say something here. oh, yes, sure. Okay, for everyone, today is our actually it's a big milestone today. The reason আজকে এই ওয়ার্কশপে আমাদের কুমিল্লা থেকে পয়ালগাছা একটা গ্রাম, সেই গ্রামের কলেজ, সেই কলেজের থেকে জয়েন করেছে আমাদের প্রোগ্রামে। এখানে দেখবে তাহসান চৌধুরী, সে পয়েলগাছা থেকে একটা টিম তৈরি করেছে, পয়েলগাছা কলেজ। পয়েলগাছা হলো আমার অ্যাকচুয়ালি নানা বাড়ি। সেই নানা বাড়ি থেকে আমি গিয়েছিলাম, সেখানে আমি আহ, এই অ্যাস্ট্রোবি, নাসা অ্যাস্ট্রোবি সম্বন্ধে লেকচার দিয়েছি। আমি মানে খুবই সারপ্রাইজ হয়েছে যে তারা নাসা অ্যাস্ট্রোবি রোবট খুবই সুন্দর করে বুঝতে পেরেছে এবং তারা এই প্রোগ্রামে জয়েন করার জন্য ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে। তো এটা হলো জাস্ট শুরু। আম, তাহসান চৌধুরী সে তার একটা টিম তৈরি করেছে, করে এখানে জয়েন করেছে। আবার আরেকটা মাইলস্টোন, সেটা হলো যে বাংলাদেশে আমি চাচ্ছিলাম যে মাদ্রাসার স্টুডেন্টরা অনেক ব্রিলিয়ান্ট, কারণ তারা যেভাবে কোরআন শরীফ মুখস্থ করে ফেলে, তাদের মেমোরি অনেক শার্প, তারা অনেক ব্রেনি, এবং তারা যেন এই ধরনের প্রোগ্রামে আসতে পারে সেটার জন্য আমি গিয়েছিলাম বাংলাদেশে। যখন গিয়েছিলাম ডিসেম্বরে, আমি কয়েকটা মাদ্রাসায় গিয়েছি, এসটিভির উপর লেকচার দিয়েছি, তারাও জয়েন করার চেষ্টা করতে চেয়েছিল, এবং আজকে তারাও জয়েন করেছে। আমি এই এই নিউজটা তোমাদেরকে দিতে চাচ্ছি। আর এখানে এরা নতুন, যেটা সাবা বললো, অনেকেই নতুন আছে, মাত্র জয়েন করেছে এই বছর, তারা হয়তো তাদের প্রথম কম্পিটিশনে জয়েন করা। তা আমি তাদের জন্য বলবো যে এই লেক আমরা যে ওয়ার্কশপের যে লেকচারগুলো, এগুলো আমার কাছে অনেক কঠিন মনে হচ্ছিল। হোয়াট ইজ গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন, কোয়ার্টানিয়ান, এগুলো মানে খুবই কঠিন কঠিন ওয়ার্ড আর কি, তাই না? তো এগুলো নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আহ, আমরা যখন এই ওয়ার্ল্ডে আসি আমরা হাঁটতে পারতাম না, বাচ্চা ছিলাম, তাই না? আমাদের অভিভাবকরা আমাদেরকে ধরে ধরে হাঁটাতো। তারপরে আমরা আস্তে আস্তে কি করলাম, আমরা আস্তে আস্তে বড় হলাম, বড় হতে 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 এমন হয়ে গেলাম যে এখন বাবা মাকে আমরা এই বলে যে তোমরা কিছু বোঝো না, তোমরা এই করো না, সেই করো না, তাই না? আমরা এখন এরকম হয়ে গেছি। তো এই প্রোগ্রামও ঠিক একই রকম। আমরা অনেকেই নতুন আসছে, ঢুকতেছে, তারা অনেক কিছু জানবে না, অনেক কিছু তাদের কঠিন মনে হবে। এই, কিন্তু আমি বলবো যে এই ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা সেই যে ছোট বাচ্চা ছিলাম এখন বড় হয়ে গেছি, আমরা এখন সব বুঝি, তাই না? তা আমরা এক সময় আশা করি যে তোমরাও এক সময় সব বুঝবে এই অ্যাস্ট্রোবির সম্পর্কে। এটা জাস্ট জয়েন করা, একটা জিনিস সম্বন্ধে জানা জানা থাকলে এখানে তোমরা যখন জয়েন করবে হয়তো তোমাদের ব্রেনটা এমনভাবে কাজ করবে যে ও মাই গড, এটা আমি জানতাম না, এটা তো একটা নতুন নতুন একটা ইনফরমেশন। দেখা যাবে যে এখান থেকে একজন বের হয়ে আসবে যে সারা ওয়ার্ল্ডকে চেঞ্জ করে দিয়েছে, আইনস্টাইনের মতো একজন বের হয়ে আসবে, তাই না? আমি শুধু অপরচুনিটি দিতে চাচ্ছি যে দেখো এখানে এটা আছে, তোমরা দেখো এখানে কিছু পাও কি না। এটা এমন না যে তোমাদেরকে কোডিং করতেই হবে, তোমাদেরকে এটা জানতেই হবে, তা না। তোমরা এটা এনজয় করো,
এখানে যদি তোমাদের ভালো লাগে, এখানে অনেক কিছু শিখবে, তারপরে নেক্সট ইয়ারে আরো অ্যাডভান্স তোমরা অনেক কিছু শিখবে, তখন দেখা যাবে তোমরা অনেক কিছু বলতে পারছো। তো এইভাবে হাঁটি হাঁটি পা পা, মানে আস্তে আস্তে আস্তে, এত তাড়াহুড়ার কিছু নেই। রাজিন যে লেকচারটা দিয়েছে সেটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট এই প্রোগ্রামের জন্য। তো এটাতে আম, অনেক টেকনিক্যাল টার্ম ছিল, এবং সে চেষ্টা করেছে এটা ইজি করে বলার জন্য। কিছু কিছু টেকনিক্যাল টার্ম আছে অত ইজি করে বলা যায় না। তো আমি চাইবো তোমরা এত ভয় পেও না এটা নিয়ে। আর এখানে কিছু ভিএম এর কোয়েশ্চেন আছে। ভিএম এর তোমরা যখন ভিএম ডাউনলোড করবে তখন একটা ইমেল আসবে আমার কাছে, সেটা আমার অ্যাপ্রুভ করলে তখন তোমরা একটা ইমেল পাবে আবার। সেইখানে তোমাদের ভিএম এর যে লগ ইন করার জন্য যে পাসওয়ার্ড সেটা সেখানে দেওয়া দেওয়া আছে, তোমরা পাবে। এবং উবান্টু ভিএম এর যে ইউজার নেম ইজ সেম ফর এভরিওয়ান, অ্যান্ড পাসওয়ার্ড অলসো সেম ফর এভরিওয়ান। কিন্তু পাসওয়ার্ড ইউ উইল রিসিভ থ্রু ইমেল আফটার অ্যাপ্রুভাল। মানে এর আগে পাসওয়ার্ড পেয়ে কোনো লাভ নেই তোমার এটা, কারণ এটার অথেন্টিকেশন আছে তোমার। সেই জন্য এই, আমার এখান থেকে স্টামেক্সের অ্যাপ্রুভাল পাওয়ার জন্য ওয়েট করবে, ইমেলটা চেক করবে, তখন সেখানে ইনফরমেশন পাবে। আর ভিএমএ লগ ইন করার পরে তোমরা একটা টার্মিনাল দেখবে, সেখানে তোমার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এন্টার করতে হবে। সেটা হলো তোমার আহ, ইউজার নেম মিনস তোমার ইমেল যেটা ইউজ করেছো সেই ইমেলটা এন্টার করতে হবে, এবং দ্য পাসওয়ার্ড যেটা তোমরা ইউজ করেছো সেই একই পাসওয়ার্ড একই ইমেল তোমরা ইউজ করবে। সো এই ইমেল আর পাসওয়ার্ডটা তোমরা কোনো একটা জায়গায় সেভ করে রাখবে যেন বারবার ইউজ করতে পারো। তো এগুলো করা হচ্ছে, এগুলা সিকিউরিটির জন্য হয়তো তোমাদের কাছে অনেক অ্যানোয়িং মনে হতে পারে, কিন্তু আমি এটা আগেও বলেছি, আমাদের ওয়েবসাইট অনেকেই আসে, বাংলাদেশের তো আসেই। আমাদের কি রোবট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জের সঙ্গে যেসব কান্ট্রি রিলেটেড, অস্ট্রেলিয়া, ইউনাইটেড আরব এমিরাত, জাপান, সিঙ্গাপুর, ইউএসএ, এরা সবাই কিন্তু এই এটার সাথে আছে, এবং তোমার ইউ আর পার্ট অফ দ্যাট। তো ওরা ওরা কি করে, ওরা সবসময় আমাদের ওয়েবসাইটটা খুব ভিজিট করে, এবং আমাদের প্রেজেন্টেশন, আমাদের যে আমরা প্রেজেন্টেশন দিই প্রতি মাসে জ্যাক্সের সাথে, ওরা আমাদেরকে বেশ রিসোর্সফুল মনে করে, যার জন্য আমাদেরকে মেন্টর হিসেবে ইনভাইট করেছে। তো সেই জন্য আমার ভিএমটা শুধু বাংলাদেশিদের জন্য রাখার জন্য এই সিকিউরিটিটা তোমরা একটু বিরক্ত বোধ করতে পারো। তো আমার এছাড়া কোনো উপায় নেই। তো সিকিউরিটি খুব ইম্পর্ট্যান্ট সারা ওয়ার্ল্ডে। এর মাধ্যমে তোমরা সিকিউরিটিটাও জানবে, একসময় সেটা নিয়ে আলাপ করা হবে। সিকিউরিটি খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। তো তোমাদের যে কোয়েশ্চেনগুলো, আমার যেটা প্ল্যান ছিল যে তোমাদের কোয়েশ্চেনগুলো সবগুলো কালেক্ট করা হবে, করে আমরা ওয়েবসাইটে সেইগুলোর অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব, যেন এটা পার্মানেন্ট একটা জায়গা থাকে। তবে ফিউচারে একই কোয়েশ্চেনে তো রিপিট করতে হতে পারে, তোমরা সেখানে যে অ্যান্সারগুলো পাবে। তো সেইভাবে আমি করতে চাচ্ছিলাম। তো ইমিডিয়েট তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে রাজিনের কাছে বা আমার কাছে বা সাব্বার কাছে সেটা বলতে পারো আজকে। তা আমরা চেষ্টা করবো সেটা অ্যান্সার দিতে। আহ, রাজিন কি বলেছে না, হাউ আর ইউ? স্যার ওটা হচ্ছে অন্যদের সাথে কল করতে। আচ্ছা আচ্ছা, তো ঠিক আছে। সাবা, is there anything else? Yes, so there are a lot of questions in the chat, so I'm going to save them. And yes, I have been accused of being an AI bot before, and just to let you guys know, you will never know for sure. So I may be an AI. You will never know. Um, with that, today I would like to close the meeting. I know there are a lot of questions remaining, but don't worry, we will do our best to get to them. But that will probably be through our WhatsApp channel, which I hope everyone has joined by now. And post your questions there if you can. And with that, we will end আচ্ছা the আপু, meeting. একটা কোশ্চেন বারবার অনেকেই করতেছে, যেটা হচ্ছে ভিএস Okay, কোডে yeah. হচ্ছে
ভিএস কোডে আমাদের প্রোগ্রামটা কম্পাইল করে দেখানো যায় কিনা? ভিএস কোডে করা যায়, বাট জিনিসটা হচ্ছে স্টিল অন দা, এটা কি বলে, এক্সপেরিমেন্টাল ফেজ অ্যাকর্ডিং টু অ্যাস্ট্রোবিস গিটহাব। আচ্ছা, এই তো এটা ব্যাপারে আমি একটু অলরেডি। বলি। এই ব্যাপারে আমি একটু বলতে পারি। জি স্যার। হ্যাঁ, ভিএস কোডে তোমরা যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে যে কাজগুলো করছে ভিএস কোডে সবই করতে পারবে। ভিএস কোডে শুধু তোমার যেটা আহ, কি করতে হবে সেটা হলো যে মেইন জিনিসটা হলো গ্রেডল ফাইলটা। গ্রেডল ফাইলটা তোমার যেটা রাজিন একটু দেখিয়েছে সেখানে, গ্রেডল ফাইলটা যদি ঠিক থাকে গ্রেডল বিল করলে একই জিনিস একই আউটপুট হবে কিন্তু, এপিকে অথবা জার ফাইল যেটাই বলো তুমি। এই ক্ষেত্রে তোমার এপিকে, I don't see any difference from my experience. You should be able to do that with VS Code. Um, but the emulator among other things যেটা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও তুমি কনফিগার করতে পারো, সেটা তোমার ভিএস করে তোমার ভিএম অথবা তোমার লোকাল ল্যাপটপে যদি করে থাকো বা উবুন্টুতে করে থাকো, সেটা তোমার নিজে কনফিগার করতে হবে। এবং তুমি সব কিছুই করতে পারো উইদাউট অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও, যদি তুমি সেই কনফিগারেশনগুলো জানো। তো অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে ইউজ করার জন্য বলা হচ্ছে যে এটা তোমার অনেক কিছু সে করে দিবে সেই জন্য। তো তো অ্যান্সার যেটা হলো যে ভিএস কোড, হ্যাঁ ভিএস কোড তুমি ইউজ করতে পারো। ইজ দ্যাট এনাফ? Great. I think Irfan has also written a version of this answer in the chat as well. And yeah, there are a few technical questions that I'm saving. Does anyone have any burning questions that they really want answered right now? If you do, please feel free to unmute yourself and ask. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাচ্ছি যে তোমরা যারা আছো তারা আম, যে পয়েল গাছা থেকে যে জয়েন করেছে তাকে তোমরা সবাই ওয়েলকাম জানাও। এবং মাদ্রাসা থেকে যারা জয়েন করেছে তাদেরকে তোমরা ওয়েলকাম জানাও। থ্যাংক ইউ, একজন ওয়েলকাম দিয়েছে। গুড, গুড টিম। এবং এইভাবে আমরা বাংলাদেশকে অনেক রিসোর্সফুল করে ছাড়বো আমরা, তাই না? থ্যাংক ইউ। ওকে সাব্বা, ইউ ক্যান কনক্লুড দ্য মিটিং। Wonderful. I love to see this. All right, I'm about to save the chat. Saved. Okay. I've saved it to my system. All right, I'll stop. All right, good night, everybody. Thank you so much for joining us today. Take care. We'll see you next time. All right. Walaikum salam. All right. Bye bye. ওয়ালাইকুম সালাম, থ্যাংক ইউ।